ఈ బల్లారాధనకి కూడి వచ్చిన మీ అందరికీ నా ಹೃದಯಪೂರ್ವಕమైన ವಂದನೆ. ಈ ಕರ್ತನ ಭೋಜನದ ಆರಾಧನೆಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳು. దేవుని దయ వల్ల అందరూ బాగున్నారు కదండి. ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? అందరూ చెప్పండి కానీ. హల్లెలూయా. ఈ నెలలో మనందరినీ ప్రేమించి ఒక చక్కటి వాగ్దానాన్ని ప్రభు మనకు అనుగ్రహించారు. ಈ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯೆಶಾಯ ಗ್ರಂಥ ಯೆಶಾಯ ಬರೆದಿರುವ ಗ್ರಂಥವು 54వ ಅಧ್ಯಾಯ 54ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10వ వాక్యాన్ని చూడండి, నేను చదువుతాను. 10ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ. ಪರ್ವತములు తొలగిపోయినను, ಬೆಟ್ಟಗಳು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವು, ಮೆಟ್ಟಲು ತತ್ತರಿಲ್ಲನು, ಗುಡ್ಡಗಳು ಕದಲಿಯಾವು, నా కృప నిన్ను విడిచిపోదు, ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೃಪೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುದು. సమాధాన విషయమైన నా నిబంధన తొలగిపోదు, ಸಮಾಧಾನದ ನನ್ನ ಒಪ್ಪಂದವು ಕದಲದು అని నీ యందు ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನು జాలిపడు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. ಕರುಣಿಸುವ ಯೆಹೋವನು ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ. అక్కడ దేవుడు మనతో చెప్తున్న మాట, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಮಾತು, పర్వతాలే తొలగిపోయిన, ಬೆಟ್ಟಗಳೇ ಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ಟದರು, మెట్టలే తత్తరిల్లను, ಗುಡ್ಡಗಳು ಕದಲಿದರು, నీ ఎడల నేను జాలి పడిదను, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವೆನು. మన ఎడల దేవుడు జాలి కలిగి ఉంటానంటున్నారు. ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ದೇವರು ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. పర్వతాలకు సమస్యలు వచ్చినప్పుడు, ಪರ್ವತದಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಬಂದ್ರು, లేక కుటుంబం ఒక అలజడితో ఉండిపోయినప్పుడు, ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ಹಳೆಯಂತೆ ಆಗಿರಲು మనం భయపడిపోతామని, ನಾವು ಹೆದರ್ತೇವೆ ಅಂತ, పిరుగువాళ్ళుగా మారిపోతామని, ಹೆದರ್ಕುಗಳಾಗ್ತೇವೆ ಅಂತ, దిగులు చెందుతామని ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೇವಂತ ప్రభు చెప్తున్నారు. ಕರ್ತನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, నేను నీ ఎడల జాలి పడిదను. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರುಣಿಸುವೆನು. ఎత్తుగా మాట అన్నాడైనా, ಯಾಕೆ ಆತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ఏం చూసుంటైనా మాట అంటారు. ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ. 12వ వాక్యంలో చూడండి, 11వ వాక్యంలో చూడండి. 11ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟು గాలి వాన చేత, ಗಾಳಿಯಿಂದ ಮಳೆಯಿಂದ కొట్టబడి, ಬಡಿತಕ್ಕೆ ఆదరణ లేక ఉన్నదాన, ಯಾರು ಸಂತೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ವೋ, నేను నీ నీలాంతరములతో నీ కట్టడమును కట్టుదును, ಇಂದ್ರ ನೀಳೆ ಮಳೆಗೆಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಅಸ್ಥಿವಾರವನ್ನು ಹಾಕುವೆನು, నీలములతో నీ పునాదులు వేయదును, ನೀಲಾಂಜದಿಂದ ಗಾಯಿಗೆ ನಿನಗೆ ಅಸ್ಥಿವಾರವನ್ನು ಹಾಕುವೆನು. ఎందుకు మన ఎడల జాలి కలిగి ఉంటాడంటే దేవుడు, ಯಾಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಮಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, చాలా మంది ప్రయాసపడుతున్నారు. ಅನೇಕರು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. అంటే జీవితాన్ని కట్టుకుందామని, ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ, కుటుంబాన్ని కట్టుకుందామని, ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ, భర్తను ఒక మంచి మార్గంలో నడిపించుకుందామని, ಗಂಡನನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ, లేక భార్యను ఒక మంచి మార్గంలో నడిపించుకుందామని, ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ, లేక తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని ఒక మంచి మార్గంలో తీసుకొద్దామని, ಅಥವಾ ತಂದೆ ತಾಯಿಂದರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಂತ, ఇలాగ చాలా మంది అటు భూ సంబంధంగా అటు ఆత్మీయంగా చాలా మంది ప్రయాసపడుతున్నారు. ಭೂ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕರು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఇప్పుడు నువ్వు ఎంత ప్రయాసపడుతున్నావో, లేక మీరు ఎంత నలిగిపోతున్నారో అది మీ పిల్లలకు అర్థం కాకపోవచ్చు. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಷ್ಟು ನೀವು ಜಜ್ಜಲ್ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. లేదా నీ జీవిత భాగస్వామికి అర్థం కాకపోవచ్చు, ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಭಾಗಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. మీ ఇంట్లో ఉన్న వ్యక్తులకి అర్థం కాకపోవచ్చు, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. లేక నువ్వు పనిచేసే చోట నీ తోటి వారికి అర్థం కాకపోవచ్చు, ಅಥವಾ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು. దేవుడు అంటున్నారు, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, నీ ఎడల నేను జాలి పడుతున్నాను కదా, ನಾನು ನಿನಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೇನಲ್ವಾ, నీ ప్రయాసం నాకు తెలుసు కదా,
ನಿನ್ನ ಪ್ರಯಾಸ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ. నేను నీ కుటుంబ జీవితాన్ని కడతాను. ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ತೇನೆ. నీ కుటుంబ జీవితాన్ని మనుషులు కట్టలేరు. ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. వ్యక్తిగత జీవితాన్ని కూడా ఎవరు కట్టలేరు. ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಜೀವನವನ್ನು ಕೂಡ ಯಾರು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. పిల్లల జీవితాలు కూడా ఎవరు కట్టలేరు. ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನವನ್ನು ಯಾರು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. జాలిపడ్డ దేవుడు, ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವ ದೇವರು నీ కుటుంబ జీవితాన్ని పునాదులతో కట్టునుగాక. ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವನ್ನು ಅಸ್ತಿವಾರದಿಂದ ಕಟ್ಟಲಿ. ఈ నెల లేక ఈ సంవత్సరం అంతా నీ ఎడల ఎప్పుడు జాలి కలిగి నా దేవుడు ఉండునుగాక. ಆಮೆನ್. ಈ ತಿಂಗಳು ಈ ವರ್ಷವಿಡ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನನ್ನ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿರಲಿ. ఒక్కొక్కసారి మనకేమనిపిస్తుందంటే, ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತದಂದ್ರೆ, ఇంత బాధపడుతున్నాను కదా, ನಾನು ಎಷ್ಟು ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದೇನಲ್ವಾ, నా ఇంట్లో వాడికి నా మీద జాలి లేదు అనిపిస్తుంది. ನನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. కొన్నిసార్లు ఏమనిపిస్తుంది, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಏನನಿಸ್ತದೆ, ఎంత నలిగిపోతున్నానో నా రక్త సంబంధులు తెలుసు. ನಾನು ಎಷ್ಟು ನರಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆ ವಿಷಯ ನನ್ನ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. వాళ్ళకి నా ఎడల జాలి లేదే అని నవ్వుతూ ఉంటారు. ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನರಳಾಡ್ತೇವೆ. కొన్నిసార్లు ಕೆಲವು ಸಾರಿ మన గురించి అన్ని విషయాలు వాళ్ళు తెలిసి ఉండి కూడా వాళ్ళలో మన మీద జాలి చూపించట్లేదు అని వేదన కలుగుతూ ఉంటుంది. ನಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ. అలాగా మనకి కొంచెం మనసు నొచ్చుకుంటాం. ಹಾಗೆ ಒಂಚೂರು ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ನೋವು ಅನಿಸ್ತದೆ. అందుకనే ಅದಕ್ಕಾಗಿ బైబిల్లో గొప్ప గొప్ప భక్తుల జీవితంలోనే వాళ్ళు ఎదుర్కొన్నారు. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತರು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎದುರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. నాకే జరుగుతుంది అని ఎప్పుడు అనుకోవద్దు. ನನಗೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀನು ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಡ. దావీదు అంటాడు, ದಾವೀದನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, కీర్తన 142వ కీర్తన 142ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 4వ వాక్యాన్ని నేను చదువుతాను, చూడండి. 4ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೋಡ್ರಿ. నా కుడి ప్రక్కనను ನನ್ನ ಬಲಗಡೆಗೆ నిదానించి చూడుము, ನೋಡಿರಿ. నన్ను ఎరిగిన వాడు, ನನ್ನನ್ನು ಅರಿತಂತವನು ఒక్కడు నాకు లేకపోయేను. ಸಹಾಯಕರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. అంటే మనుషులు ఉన్నారు, ಮನುಷ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ, ఇంట్లో పిల్లలు ఉన్నారు, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ఇంట్లో భార్య ఉంది, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ఇంట్లో భర్త ఉన్నాడు, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಇದ್ದಾನೆ, ఇంట్లో అక్క ఉంది, చెల్లి ఉంది, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇದ್ದಾರೆ, ఇంట్లో కోడలు ఉంది, అత్తగారు ఉంది, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಸೆ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅತ್ತೆ ಇದ್ದಾಳೆ, అందరూ ఉన్నారు, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. కానీ వాళ్ళని ఎరిగే వాళ్ళు, ಆದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಅರಿಯುವಂತವರು, వాళ్ళని అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు, ಅವರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತವರು ఒక్కడు కూడా లేడండి. ಯಾರೊಬ್ರು ಇಲ್ವಂತೆ. ఇంకేముంది అక్కడ? ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನ್ ಬರ್ದಿದೆ, ఆశ్రయం ఏది నాకు దొరకలేదు, ಆಶ್ರಯವು ನಾಶವಾಯಿತು, నా ఎడల ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ జాలి పడువాడు ఒక్కడు కూడా లేడు, ಚಿಂತಕರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. యెహోవా, ಯೆಹೋವನೇ, నీకే నేను మొరపెట్టుకొనుచున్నాను, ನಾನು ನಿನಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, నీవే నా ఆశ్రయ దుర్గము. ನೀನೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಗಿರಿಯು. ఇక్కడ ఏమంటారండి? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, నా హృదయాన్ని ఎదిగిన వాడు ఒక్కడు కూడా లేడు, ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಅರಿತಂತವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. నేను ఎంత ఏడుస్తున్నానో, ఎంత బాధపడుతున్నానో, ఎంత చిత్రవద అనిపిస్తున్నానో, దాన్ని ఎరిగిన వారు ఒక్కడు, నా మీద జాలిపడేవాడు ఒక్కడు కూడా లేడు. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ, ಎಷ್ಟು ಬಾಧೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ, ಎಷ್ಟು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವಂತವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. దేవుడా, ದೇವರೇ, నీవే నా ఆశ్రయ దుర్గము, ನೀನೇ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯಗಿರಿಯು, నీవే నా ఎడల జాలు చూపించే దేవుడివి, ನೀನೇ ನನಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವಂತ ದೇವರು. అందుకే నేను నీ దగ్గర మొరపెట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాను. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. చూడండి, ఎవరంటున్నారు ఈ మాట? ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಮಾತು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? భక్తుడైన దావీదు. ಭಕ್ತನಾಗಿರುವ ದಾವೀದನು. ఆయన గురించి చరిత్ర ఏం చెప్తుంది? ಆತನ ಕುರಿತಾಗಿ ಚರಿತ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ? దావీదు నా హృదయానుసారం చెప్తున్నాడు. ದಾವೀದನು ನನ್ನ ಹೃದಯಾನುಸಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. అతను వ్యక్తి ఆ ఇంట్లో లేడని చెప్తున్నాడు. ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ.
సుందరమైన వాడు అంటున్నాడు. ಸುಂದರವಾದಂತವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. సితారను చమత్కారంగా వాయిస్తాడు అంటున్నాడు. ಸಿತಾರೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ఇంత ఒక దేవుడు ఆయన గురించి మెచ్చుకుంటున్నారు. ದೇವರೇ ಆತನ ಕುರಿತಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. కానీ ಆದ್ರೆ ఆయన మీద జాలి పడకూడదు. ಆತನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವಂತವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ఇక్కడ నీకు చెప్పేది ఏంటంటే, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಬಯಸುವುದು ಏನಂದ್ರೆ, మనుషులు నా ఎడల జాలి పడాలి అని అనుకునే దానికంటే కూడా ಮನುಷ್ಯರೇ ನನಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ నా దేవుడు నా ఎడల జాలి కలిగి ఉన్నాడు. ನನ್ನ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. నా ప్రభు నా ఎడల జాలి కలిగి ఉన్నాడు. ನನ್ನ ಕರ್ತನು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ఈ జీవితాన్ని నా దేవుడు కట్టును గాక. నీ జీవితానికి మంచి పునాదులు వేయును గాక. స్థిరమైన పునాది వేయును గాక. స్థిరమైన జీవితాన్ని స్థిరపరచును గాక. జాలి కలిగిన దేవుడు నీ పట్ల అనేకమైన అద్భుత కార్యాలు జరుగును గాక. ఆమేన్. జాలి కలిగిన వాడు ఏం చేస్తాడు? ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ఒక 3 విషయాలు చెప్తాను. ಒಂದು 3 ವಿಷಯಗಳು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. మనం ఎలా ఉండాలి? ನಾವು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು? ఒక 3 విషయాలు. ಒಂದು 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. అవి 3 ఈ 3 ಅದು 3 ಇದು 3 మొచ్చటిగా 3 చెప్తాను. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು 3 ಮಾತು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. చాలాసార్లు అనిపిస్తుంది, ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತದೆ, ನಾನು 10 సార్లు నా ఆఫీస్ కాదు 10 ಸಲ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ನಾನು ಹೋದೆ. సంతకం పెట్టాలి, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ఎన్నిసార్లు చూపించుకున్నాడు. ಇಷ್ಟು ಸಲ ತಿರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ఆ వ్యక్తికి జాలి లేదు, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. నేను ఎన్నోసార్లు ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ మా అయ్యగారు ఉన్నారు, ನಮ್ಮ ಐನವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, తీసినార సంఘానికి అధ్యక్షుడు, ಚಿಪ್ಪಣ್ಣ ಸಭೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. 10 రూపాయలు ఎడితే గీసి 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 2 రూపాయలు ఎత్తారు. 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಹುಡುಗಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. జాలి లేదు, ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲ. ఇలాగా కొన్నిసార్లు వ్యాపారానికి వెళ్ళినప్పుడు ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ నిలబడి 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 ఎంతసేపుకి వ్యాపారం జరగదు. ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತ್ರ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. జాలి లేదనిపిస్తుంది, ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ఇవన్నీ నా దేవుడు తొలగించునుగాక. ಆಮೇನ್. ಇವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ದೇವರು ತೊಲಗಿಸಲಿ. ఈ సమస్యలన్నింటినీ దేవుడు విడిపించునుగాక. ಆಮೇನ್. చూద్దాం, ನೋಡೋಣ. యెషయా గ్రంథం, ಯೆಶಯ ಬರೆದಿರುವ ಗ್ರಂಥ 49వ అధ్యాయం 49ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13వ వాక్యాన్ని అందరూ చూసుకోండి, నేను చదువుతాను. 13ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ. శ్రమ ಹೊಂದಿದ తన జనుల యందు ತನ್ನ ಜನರ ಕಡೆಗೆ జాలిపడిన దేవుడు, ಕರುಣೆಯುಳ್ಳ ದೇವರು తన ಜನರನ್ನು వాదార్చి ఉన్నాడు, ಸಾಂತ್ವನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. తన జనులు శ్రమల పాలైపోతే, ಶ್ರಮೆಗಳ ಪಾಳಾಗಿದ್ದರೆ ದೇವರಂತೆ జాలి కలిగిన దేవుడు, ಕರುಣೆಯುಳ್ಳ ದೇವರು వాళ్ళని వాదారుస్తాడు, ಅವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ. ఏం చేస్తాడు చెప్పండి? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ఏం ದೇವರು? చేస్తాడు చెప్పండి? ఏం చేస్తాడు చెప్పండి? జాలి కలిగిన దేవుడు ఏం చేస్తాడండి? ಕರುಣೆಯುಳ್ಳ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ? వాదారుస్తాడు, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ఇప్పుడు ಯಾವಾಗ? తన బిడ్డలు, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ఆయన రక్తములో కడగబడిన వారు, ಆತನ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು, ఆయన స్తుతించేవారు, ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವಂತವರು, ఆయనకు ప్రార్థన చేసేవారు, ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತವರು, ఆయన కొరకు కనిపెట్టుకునేవారు, ಆತನಿಗಾಗಿ ಕಾದುಕೊಂಡಿರುವವರು, ఆయన అడుగు జాడలో నడిచేవారు. ಆತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತವರು. వాళ్ళకి శ్రమలు వచ్చేస్తే, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಶ್ರಮೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ, ఎటువంటి శ్రమలు? ಅದು ಎಂತ ಶ್ರಮೆಗಳು? ఒక గర్భఫలం లేకపోతే అదొక శ్రమ, ಒಂದು ಗರ್ಭಫಲ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಶ್ರಮೆ. అప్పుల వాళ్ళు వచ్చి అడుగుతూ ఉంటే అదొక శ్రమ, ಸಾಲದವರು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಶ್ರಮೆ. కష్టాజీతం డాక్టర్ పాలైపోతుంటే శ్రమ, ಕಷ್ಟಾಜಿತವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಶ್ರಮೆ. ఎదిగిన పిల్లలు మంచి మార్గాలు నడవకుండా విచ్చలవిడిగా తిరుగుతుంటే అది పెద్ద శ్రమ. ಬೆಳೆದಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಶ್ರಮೆ. కష్టాజీతం ఇంట్లో సరిపోకపోతే శ్రమ, ಕಷ್ಟಾಜಿತವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಗದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಶ್ರಮೆ.
శ్రమే. కుటుంబంలో ఒకరిని అర్థం చేసుకోకపోతే గొప్ప శ్రమ అది. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರಮೆ ಅದು. ఇలా శ్రమలో ఉన్నప్పుడు ಹೀಗೆ ಶ್ರಮೆಗಳಲ್ಲಿರುವಾಗ మనకేమనిపిస్తుంది? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೇನ್ ಅನಿಸ್ತದೆ? మనకేమనిపిస్తుంది? ನಮಗೇನ್ ಅನಿಸ್ತದೆ? 14వ వాక్యం చూద్దాం. 14ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. అయితే ಆದರೆ సియోనులో ಚಿಯೋನ್ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ యెహోవా విడిచిపెట్టి ఉన్నాడు. ಚಿಯೋನ್ ನಗರಿಯನ್ನು ಯೆಹೋವನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ప్రభు నన్ను మరచి ఉన్నాడు అనుకొనుచున్నదంట. ಕರ್ತನು ನನ್ನನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದುಕೊಂಡಲಂತೆ. దేవుని మీదకి మనకు కూడా ఎలా వచ్చేస్తానికి ఈ మధ్యలో ఆయన జ్ఞాపకాలు లేను అని బాధపడిపోతూ ఉంటాం. ಈ ಮಧ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೊಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ప్రభు అంటారు, ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. చూద్దామా, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣವಾ. స్త్రీ తన గర్భం పుట్టిన బిడ్డను కరుణింపక ఉందా? ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ತಾನು ಹೆತ್ತ ಮಗುವಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಇಡದೆ తన చంటి పిల్లను మరుచున, ತನ್ನ ಮೊಲೆಕೂಸನ್ನು ಮರೆತಾಳ. వారన్నా మరుచుదురు గాని ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರಾದ್ರೂ ಮರೆಯುವರು, నేను నిన్ను మరవను. ನಾನಾದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆಯನು. చూడుము, నా అరచేతిలో నిన్ను చెక్కి ఉన్నాను. ಇಗೋ ನನ್ನ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದೇನೆ. అప్పుడు తలపైకి ఎత్తండి. ಈಗ ತಲೆ ಮೇಲೆ ఇప్పుడు మన ఫీలింగ్ ఏంటి? ಈಗ ನಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ ಏನು? మీరు శ్రమలో ఉన్నారు, వాస్తవానికి ఉన్నారు శ్రమలో. ನಿಜಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಶ್ರಮೆ ಇದೆ, ಶ್ರಮೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ. ఇప్పుడు మన నోటంటే ఏమొస్తుంది? ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? దేవుడు నన్ను మర్చిపోయాడు. ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದಾನೆ. ఆయన మర్చిపోకపోతే ಆತನು ಮರೆತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ మా ఇల్లు ప్రశాంతంగా ఉంటుందిగా, ನನ್ನ ಮನೆ ಪ್ರಶಾಂತತೆಯಿಂದ ಇರ್ತದಲ್ವಾ, కుటుంబం ప్రశాంతంగా ఉంటుందిగా, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಶಾಂತತೆಯಿಂದ ಇರ್ತದಲ್ವಾ, నేను నా ఇంటి వరకు క్షేమంగా ఉంటుంది. ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಇರ್ತೇವಲ್ವಾ. ఆయన మర్చిపోయాడు కాబట్టి ಈಗ ಅದನ್ನು ಮರೆತದಕ್ಕಾಗಿ ఇలాంటి మాటలు వస్తుంటే ಇಂಥ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ దేవుడు అంటాడు, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ఇదిగో ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, నిన్ను ఇక్కడ నా చేతి మీద చెక్కుకున్నాను. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ చేతి మీద రాసుకోవడం కాదు, ಕೈ ಮೇಲೆ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲ. చేతి మీద చెక్కుకోవడం అంటే ఇప్పుడు మన ఒక చెక్క ఉంది, చెక్క మీద కొంతమంది చెట్ల మీద ఏమంటే కొంతమంది వాళ్ళ పేర్లు చెక్కుకుంటారు. ಕೆಲವರು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ఆ చెట్టుని చెక్కేటప్పుడు కాస్త అందులో రసం కారుతా ఉంటుంది. ಆ ಗಿಡವನ್ನು ಕೆತ್ತುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಗಿಡದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರಸ ಸುರಿತಾ ಇರ್ತದೆ. ఆ చెట్టుకి ఆ జిగురు కారుతా ఉంటుంది. ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಆ ರಸ ಸುರಿತಾ ಇರ್ತದೆ. దేవుడు చూడండి, ದೇವರು ನೋಡ್ರಿ, వాస్తవానికి ఎంత ప్రియుడైనా ఎంత ప్రియుడైనా చేతి మీద రాసుకుంటాడు, ఎవడో సిక్కుకుంటాడు. ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಯನಾದ್ರೂ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಯತರಾದ್ರೂ ಕೈ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೆತ್ಕೊಳ್ತಾರ, ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು. అంటే దేవుడు తన చేతికి కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇవ్వట్లేదు, కానీ నీకు మాత్రం చాలా ఎక్కువ ఇస్తున్నాడు. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಕೈಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. సింపుల్ గా నీ పేరు నీ చేతి మీద రాసుకున్నాను అనొచ్చుగా. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಕೈ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದಲ್ವಾ. గుర్తుపెట్టుకోండి, ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, మీరు ఒకవేళ శ్రమలో ఉన్నారేమో, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಶ್ರಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರೇನೋ, నా ప్రభు చెప్తున్నారు, ನನ್ನ ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, మీ పేరు మీ జీవితాలు ఆయన చేతుల మీద చెక్కుకొని ఉన్నాడు. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಆತನ ಕೈ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. చెక్కుకున్నాడు కనుక ಕೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿಯೇ జాలిపడి ಕರುಣೆಯಿಂದ మిమ్మల్ని ఓదార్చునుగాక, ನಿಮಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ತೋರಿಸಲಿ, మిమ్మల్ని ఓదార్చునుగాక. ಸಾಂತ್ವನ ತೋರಿಸಲಿ. ఆయన ఓదార్స్తే ಆತನು ಸಾಂತ್ವನ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, ఇప్పుడు 13వ వాక్యములో 3వ లైన్ చదువుతున్నాను చూడండి. ಈಗ 13ನೇ ವಾಕ್ಯದ 3ನೇ ಲೈನ್ ಓದ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ. ఆకాశమా ಆಕಾಶವೇ ఉత్సాహధ్వని చెయ్యము, ಹರ್ಷಧ್ವನಿಗೈ, భూమి ಭೂಮಿಯೇ సంతోషించుము, ಉಲ್ಲಾಸಗಳು, పర్వతములారా ಪರ್ವತಗಳೇ ఆనందధ్వని చెయ్యుడి. ಕೋಲಾಹಲ ಮಾಡಿರಿ. చూసారండి, ನೋಡಿದ್ರಿ, అంటే ఆయన బిడ్డలు ఏడుస్తూ ఉంటే దిగులు పడుతూ ఉంటేనంట, ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಮಕ್ಕಳು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತೆ భూమి కూడా బాధపడుతుందంట, ಭೂಮಿ ಕೂಡ ಬಾಧೆ ಪಡ್ತದಂತೆ, ఆకాశం కూడా బాధపడుతుంది, ಆಕಾಶವು ಕೂಡ ಬಾಧೆ ಪಡ್ತದಂತೆ, పర్వతాలు కూడా బాధపడతాయి, ಪರ್ವತಗಳು ಕೂಡ ಬಾಧೆ ಪಡ್ತವಂತೆ. ఎప్పుడైతే దేవుడు ఓదార్చడం ప్రారంభించాడో, ಯಾವಾಗ ದೇವರು ಸಾಂತ್ವನ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು, ఆకాశము గాని ಆಕಾಶವಾದ್ರು, భూమి గాని ಭೂಮಿಯಾದ್ರು, పర్వతాలు గాని ಪರ್ವತಗಳಾದ್ರು ఆనందధ్వని చేస్తూ ఉన్నాయంట. ಆನಂದ ಧ್ವನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತೆ. ఏమంటే రాహేలు జీవితంలో ನೋಡ್ರಿ, ರಾಹೇಲಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ఆమెను ఎవరు ఓదార్చలేకపోయారు, ಆಕೆಗೆ ಯಾರು ಸಾಂತ್ವನ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. భర్త ఓదార్చలేకపోయాడు, ಗಂಡ ಸಾಂತ್ವನ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, దాసీలు ఓదార్చలేకపోయారు, ದಾಸಿಯರು ಸಾಂತ್ವನ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ.
చూడలేరు. ತಾಯಿ ಸಾಂತ್ವನ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ఎందుకమ్మా ఏడుస్తున్నావు? ಅಮ್ಮ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? మా అక్కకి పిల్లలు పుట్టారు, ನನ್ನ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, మా అక్క దాసీలకు పిల్లలు పుట్టారు, ನನ್ನ ಅಕ್ಕಳ ದಾಸಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. నాకు పిల్లలు పుట్టలేదు, నా దాసిని యాకోబుకి ఇచ్చి పెళ్లి చేశాను. ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ದಾಸಿಯನ್ನು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರು. దాసీలు కూడా పిల్లలు పుట్టారు. ಆ ದಾಸಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. రోజు ఏడటమే, ಪ್ರತಿದಿನ ಅಳುವುದೇ. అంటే ಆ తల్లికి, ಅಂದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ అందరూ సంతోషంగా ఉండటం, ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದು, అందరూ బాగుండటం, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದು. ఆ తల్లి చూసి ಆ ತಾಯಿ ನೋಡಿ భరించలేక ಭರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ నాకే ఇలాగెందుకు జరుగుతుంది, ಈಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, నాకే ఇలాగెందుకు జరుగుతుంది, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, నాకెందుకు ప్రమోషన్ రావట్లేదు, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, నాకెందుకు అనుకూలమైన స్థలానికి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వట్లేదు, ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೋಷನ್, నాకే ఎందుకు అప్పు తీరట్లేదు, ನನ್ನ ಸಾಲ ಯಾಕೆ ತೀರ್ತಾ నా ಇಲ್ಲ, పిల్లలు ఎందుకు మారట్లేదు, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, నాకే ఎందుకు లేదు, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ, నాకే ఇలాగెందుకు జరుగుతుంది ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ అని అనుకుంటుంటే ಅಂತ ನೀನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ఆమె శ్రమ పడటం దేవుడు చూశాడు. ಆಕೆ ಶ್ರಮೆಯನ್ನು ದೇವರು ನೋಡಿದ್ರು. కానీ ಆದ್ರೆ రత్నాల లాంటి ఇద్దరు బిడ్డలు దేవుడు ఇచ్చాడండి. ಮುತ್ತಿನಂತ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ರು. గుర్తుపెట్టుకో, ಗೊತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, నువ్వు ఎంత శ్రమ అనుభవిస్తున్నావో ನೀನು ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ నీ గర్భం అంత ధన్యంగా మార్చబడుతుంది. ನಿನ್ನ ಗರ್ಭ ಅಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾಗ್ತದೆ. లెయ్యకి పిల్లలు పుట్టారు, ಲೇಯಾಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. అడగకపోయినా దేవుడు చేశాడు. ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳದೆ ಹೋದ್ರು ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. పని వాళ్ళకి అడగకపోయినా దేవుడు చేశాడు. ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳದೆ ಹೋದ್ರು ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. కానీ ಆದ್ರೆ లియాకి ఎంతమంది పిల్లలు ఉంటే, దాని దాసికి ఎంతమంది పిల్లలు ఉంటే, ಲೇಯಾಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ, ದಾಸಿಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ, ఏసేబులు అంటూ ఒక్కడన్నా ఉన్నాడు. ಯೋಸೇಫನಂತವರು ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರಾ? ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ఒకేలా నువ్వు శ్రమల గుండా వెళ్తూ ఉంటే, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಶ್ರಮೆಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ನೀನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ నువ్వు అధైర్యపడద్దు, ನೀನ್ ಅಧೈರ್ಯಗೊಳ್ಬೇಡ, కృంగిపోవద్దు, ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ, కలవరపడద్దు. ಕಳವಳಗೊಳ್ಬೇಡ. ఆలస్యమైన నీ జీవితం అమృతంగా మారుస్తాడు. ತಡವಾದ್ರೂ ನಿನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಅಮೃತಮಯವಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. గొప్ప దేవుడు. ಆಮೇನ್. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ದೇವರಾತನು. నా చిన్నతనం నేను అలాగే అనుకున్నాను. ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. అందరూ సైకిల్ మీద స్కూల్కి వెళ్తుంటే, ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಕಲ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ మా అక్క నేను నడుచుకుంటే ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ನಾನು కిలోమీటర్లు రాళ్ళ మీద నడుచుకుంటే వెళ్ళేవాడు. 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾನು ನಮ್ಮಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು. అందరూ ఆ మధ్యాహ్నం పూట రకరకాల కూరలు అన్నం తింటూ ఉంటే, ಎಲ್ಲರೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಪಲ್ಯ ತರ್ತಾ ಇದ್ರೆ అగ్గించాను ಆ ಉಳಿದಿರುವ ಅನ್ನ, ఆస్వాదం తినేవాడు. ಆ ರಸದ ಅನ್ನ ನಾವು ತಿಂತಾ ಇದ್ವಿ. అందరూ పిల్లలు ఐస్ క్రీమ్ తినడం కంటే ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ 5 పైసలు చాక్లెట్ కొనుక్కునేవాడు. 5 ಪೈಸೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. అందరూ పిల్లలు ఎవరి మంచి మంచి బ్యాగులు కొనుక్కుంటూ ఉంటే, ಎಲ್ಲರ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ రోజు మనం పట్టాల మీద కూర్చుంటున్నామే. ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ. పశ్చిమ గోదావరిలో యూరియా అంటే మందు సంచులు, ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯೂರಿಯಾ ಔಷಧದ ಚೀಲದ ఆ సంచి శుభ్రంగా కడుక్కొని ಆ ಚೀಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು దాని కుట్లను నిప్పేసుకుని ಅದಕ್ಕಿರುವ ಹೊಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿ టైలర్ దగ్గర తీసుకెళ్తే ಟೈಲರ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ స్కూల్కి బ్యాగ్ పంపించాడు. ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೊಲಿದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. అది కూడా మెల్లిమెల్లిగా డబ్బులు ఇచ్చాను. ಅದು ಕೂಡ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ఆ రోజుల్లో జీన్స్ బ్యాగ్ వేసుకెళ్ళేవారు. ಆ ದಿನ ಜೀನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. నేను మాత్రం అది ఒక పట్ట సంచిని బ్యాగ్ చేసుకుని వెళ్ళాను. ನಾನು ಮಾತ್ರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲದ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. అందరూ మంచి టై పెట్టుకుంటే, ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಟೈ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ అదేం దరిద్రమో మాది పాక కదండి, ఇల్లు గుడిసి కదండి, ಅದೇನ್ ದರಿದ್ರವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಡಿಸಲಲ್ವಾ. ఆ టై తగిలిచ్చానండి. ಆ ಟೈ ನಾನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದಿರಿ. ఎంత సంతోషపడ్డాను. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ನೋ. వారం అయిన తర్వాత ಒಂದು ವಾರ ಕಳೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ఆ ఎలకి ఎక్కడ కోపం వచ్చిందో తెలియదు. ಆ ಇಲಿಗೆ ಏನ್ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ఇది బాగానే ఉంది కానీ ఇది కొట్టేసింది అన్నమాట కట్టుకునేది. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕಡ್ದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು. అప్పుడు మా అమ్మమ్మ ಆಗ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ఏడుస్తుంటే, ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ఎడవబోకరాని ಈ ಅಳಗಡು ನೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ పురుకాసు ఉంటదే, ಅದಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ఆ పురుకాసుని ಆ ಹಗ್ಗವನ್ನು టై కట్టి ಆ ಟೈಗೆ ಕಟ್ಟಿ పెట్టి కాళ్ళ సొక్క మార్చుకుంటాను. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕಾಲರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಾಕಿದ್ರು. స్కూల్కి వెళ్ళానండి. ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದಿರಿ. వెనకాల ನೋಡು తెల్లగా ఉంటాడు. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾನವನು. వెనకాల కూర్చున్నవాడు ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡವನು ఎలా అంటాడు, ಹೀಗೆ ಸನ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఇక్కడ చూడండి, పురుకోస్తాయోడా. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಟೈಯವನೇ, ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುವ ಟೈಯವನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ఇప్పుడు నాకు నవ్వొస్తుంది కానీ అప్పుడు ఎంత బాధపడ్డాను.
ಈಗ ಅದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ನಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬಾಧೆ ಪಟ್ನೋ. ఏమండి ನೋಡ್ರಿ, దీపావళి వచ్చింది, దీపావళి ಬಂತು. అందరూ పిస్తలు కొనుక్కుంటూ ఉంటే, అందరూ అన్ని కొనుక్కుంటుంటే నాకు పిస్తల్ లేదు, ఏమీ లేదు. ಎಲ್ಲರೂ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. అప్పుడు నేనేం తీసుకుంటే ಆಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನಂದ್ರೆ, ఆ దీపావళికి సిసింద్రి మందు తెచ్చుకునేవాడంత. ಆ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಸಿಸಿಂದ್ರಿ ಆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ನಾನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ఈ సిగరెట్ పెట్టు ఖాళీ ఉంటాయి కదండి, ಆ ಸಿಗರೆಟ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಖಾಲಿ ಇರ್ತದಲ್ವಾ, అది చింపుకుని ಅದನ್ನ ಹರಿದು ಬಿಟ್ಟು ప్యాక్ ముక్కలు ಜೂಜಾಟಗಳು ಆಡೋದು. ఏమండి రాజు రాణి ఉంటాయి, ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜ ರಾಣಿ ಇರ್ತದೆ. ఆ ప్యాక్ ముక్కలు తెచ్చుకుని ಆ ಪೀಸನ್ನು ನಾನು ತಂದು ఒక కర్రపుల సన్నగా చెక్కుని ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಾನು ನುಣುಪಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ఒట్టలా తయారు చేసి ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪಟಾಕ್ಷಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ అందులో మందు కూర్చుకుని ಅದರೊಳಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ఎండలో పెట్టి ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು, అది ఏమండి ఆ పండుగ వచ్చినప్పుడు ಆ ಹಬ್ಬ ಬಂದಾಗ కొద్దిగా చింపి ಒಂಚೂರು ಹರಿದು అంటించుకోండి. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದು ಸುರ್ರಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. బాగానే ఉంది. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ఒక రోజున ఒక ఆయన లింగి పంచులో దూరింది. ಒಂದು ದಿನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲುಂಗಿ ಒಳಗೆ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. నన్ను పట్టుకుని కొట్టాడండి. ನನ್ನನ್ನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಹೊಡೆದಾರಿ. కొట్ట ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ. ఎంత ఏడ్చుకున్నాను ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹತ್ತೋ. ఏమండి ಏನ್ರಿ, ఈ తపాకీకి చిన్న రీళ్లు ఉంటాయి, ಆ ಪಟಾಕ್ಷಿಗೆ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಸುತ್ತಿರ್ತಾರೆ. పిస్టల్ లేక ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಇಲ್ಲದೆ 10 రూపాయలు మాకు కష్టం అన్నమాట. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ఆ పిస్టల్ తెచ్చుకుని ಆ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ನಾನು ತಂದು, పిస్టల్ లేదు కదండి, ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ರೀ, రీల్లో ఉంటుంది, ರೀಲ್ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ఆ రీల్ తెచ్చుకుని ಆ ರೀಲ್ ಅನ್ನು ತಂದು మా ఇంట్లో సంతకాల పత్రం ఉంది సన్నగా, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಇರ್ತದೆ, అనుకోండి. ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಶಬ್ದ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. రాత్రి అన్ని తలంచుకుని దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పాను. ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಮಲಗಿರುವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಿದೆ. అప్పుడు చాలా బాధపడేవాడిని. ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಬಹಳ ಬಾಧೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. నమ్మో చోట ఉంది, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, మధ్యలో మేము నలిగిపోయాం, మేము ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆರಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. అదంతా దేవుడు చూశాడు అమ్మ. ಅದೆಲ್ಲ ದೇವರು ನೋಡಿದ್ದೇನು. అప్పుడు నాకు అనిపించింది, ಆಗ ನನಗನಿಸ್ತು. రాత్రి నేను ఆ వాక్యాన్ని ఆలోచన చేసేటప్పుడు, ರಾತ್ರಿ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ, ಏನೋ ಜಾನ್ ಬಾಬು ఏడ్చావు కానీ ನೀನ್ ಅತ್ತಿದೀಯಾ ಸಾಲ್ಬಿಡು. అప్పుడే నా చేతుల మీద చెప్పించుకున్నాను. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. మీరు ఎంత ఏడుస్తున్నారో మీ పేర్లు నేను చేతుల మీద చక్కబడ్డాయి అంతే. ಎಷ್ಟು ನೀವು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರೋ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಆತನ ಕೈ ಮೇಲೆ నిన్ను వాదార్చునుగాక, ఉద్యోగుల వాదార్చునుగాక, గర్భపరీక్షల వాదార్చునుగాక, చేతి పనులు వాదార్చునుగాక, వ్యాపారుల వాదార్చునుగాక, పిల్లల జీవితాల పట్ల వాదార్చునుగాక, పిల్లల యొక్క వివాహాల పట్ల దేవుడు వాదార్చునుగాక, ఇంటి విషయంలో వాదార్చునుగాక, స్థల విషయంలో వాదార్చునుగాక, నీ అప్పు విషయంలో వాదార్చునుగాక, నీ ఆరోగ్య విషయంలో దేవుడు వాదార్చునుగాక, వాదార్చునుగాక. పట్టండి గట్టిగా చెప్పండి. అది మీకు శ్రమలు వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ నిలబడాలి. ಶ್ರಮೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. కొంచెం మనం నిలబడాలంటే, ಒಂಚೂರು ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. దిగులు పడకూడదు, దుఃఖపడకూడదు. ದುಃಖ ಪಡಬಾರ್ದು, ಚಿಂತೆ ಪಡಬಾರ್ದು. ఉన్నాడు, ಆತನು ಇದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. నా తండ్రి ఉన్నాలే, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ ಬಿಡು. జాలిపడతాడు, ಆತ ನನಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ఆయన నా పట్ల చేస్తాడు. ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಆತನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಿರಲಿ. అందులో తీసుకోండి, ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, అందులో ఒక మాట కీర్తనలో ಕೀರ್ತನೆಗಳು 69వ అధ్యాయం 69ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 20వ వాక్యం 20ನೇ ವಾಕ್ಯ. నిందకు నా హృదయం బద్దలాయను, ನಿಂದೆಯಿಂದ ಖಿನ್ನನಾಗಿ ಕುಂಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. నేను బహుగా కృషించి ఉన్నాను, ಬಹಳವಾಗಿ ನಾನು ಕೃಷಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. కరుణించు వారి కొరకు కనిపెట్టుకుంటుని కానీ ಸಂತೈಸುವವರನ್ನು ಹಾರೈಸಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ఎవ్వరునూ లేకపోయిరి. ಯಾರೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. వాదార్చు వారి కొరకు కనిపెట్టుకుంటుని కానీ ಸಾಂತ್ವನ ತೋರಿಸುವವರಿಗಾಗಿ ಕಾದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ఎవ్వరునూ కానరారైరి. ಯಾರೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿದಿರಾ, దావీదు అంటున్నారు, ದಾವಿದನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ఎవరన్నా నన్ను వాదారుస్తారేమో, ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ತೋರಿಸ್ತಾರೇನೋ. స్నేహితులు చూస్తే స్నేహితులు కనపడాలి, ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಹುಡುಕಿದರೆ
కనపడాల. రక్త సంబంధికరನ್ನು ಹುಡುಕಿದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ఆత్మీయులను చూస్తే ఆత్మీయులు కనపడాల. ಆತ್ಮೀಯರನ್ನು ಹುಡುಕಿದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. నా దగ్గరకు వస్తారు, ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, కొంచెం బలపరుస్తారు, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ఏం కాదు మేము ఉన్నాం అంటారు, ನಿನಗೇನಾಗಲ್ಲ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. అటువంటి వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటారేమో అని ఎదురు చూసాడంట. ఒక్కరూ తన కన్నులకి కనపడలేదు. ಅಂತವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾರು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವಂತೆ. అందుకని దేవుడు పెట్టారా. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ఇవన్నీ కూడా భక్తుల జీవితంలో జరిగింది. ಇವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೀತು. నీవు నేను కొత్తగా ఇవి జీవితాన్ని కొనసాగించట్లేదు. ನೀನು ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಈ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. నువ్వు సంతోషపడేట్లుగా దేవుడు చేయబోతున్నాడు. ಆಮೆನ್. ನೀನು ಸಂತೋಷ ಪಡುವ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. నీ సంతోషాన్ని ఆకాశం చూస్తాడు. ಆಮೆನ್. ನಿನ್ನ ಸಂತೋಷವು ಆಕಾಶವನ್ನು నీ ನೋಡ್ತದೆ, సంతోషాన్ని భూమి చూస్తాడు. ನಿನ್ನ ಸಂತೋಷ ಈ ಭೂಮಿ ನೋಡ್ತದೆ. అందుకని వాటిని అన్నాడు, నువ్వు ఉత్సాహధ్వనులు చేయను అన్నాడు. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇವರು ಉತ್ಸಾಹ ಧ್ವನಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ. ఈ నెలలో ఈ క్షణమంది నా దేవుడు నేను వాదాల్సినగాక. ಆಮೆನ್. ಎರಡನೇ రెండో రాజుల గ్రంథం 2ನೇ ಅರಸರ ಗ್ರಂಥವು 13వ అధ్యాయం 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22, 23. 22 ಹಾಗೂ 23. ಯೆಹೋಯಾಹಾಜನು దినములనియు ದಿನಗಳೆಲ್ಲವೂ సిరియా రాజైన ಸಿರಿಯಾ ಅರಸನಾದ ಅಜಾಯೇಲನು ఇశ్రాయేలు వారిని బాధ పెట్టెను. ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ಬಾಧೆಪಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ದೇವರು వారి మీద జాలిపడి ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯಿಂದ వారి యందు దయ ఉంచి ಅವರ ಕಡೆಗೆ ದಯೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು అబ్రహాము ఇస్సాకులు యాకోబులతో తాను చేసి ఉన్న ಅಬ್ರಹಾಂ ಇಸಾಕ್ ಯಾಕೋಬರೊಡನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ నిబంధన బట్టి ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ನೆನೆಸಿ వారి యందు లక్ష్యము నిలిపి ಅವರಿಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸಿ వారి నాశనం చెయ్యనొల్లక ಅವರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡದೆ ఇప్పటికి ಇಂದಿಗೂ తమ సముఖములో నుండి వారిని వెళ్ళగొట్టగా ఉండెను. ತನ್ನ ಸಮೂಹದಿಂದ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡದೆ ಇದ್ದನು. ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ, ಕೇಳ್ರಿ. ఇశ్రాయేలు ప్రజల మీదకి ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೆ సిరియా రాజు వచ్చి ಸಿರಿಯಾ ರಾಜನು ಬಂದು వాళ్ళని బాధ పెట్టాడు. ಅವರನ್ನು ಬಾಧೆಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ. సిరియా రాజు వచ్చి ఇశ్రాయేల్ ప్రజల మీదకి వచ్చి బాధ పెడుతున్నాడు. ಸಿರಿಯಾ ರಾಜನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬಾಧೆ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. వాళ్ళ బాధను అనుభవిస్తున్నారు. ಅವರ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఈ వ్యక్తి బాధ పెడుతుంటే ఆ బాధని అనుభవించే వ్యక్తి పక్షాన నిలబడేవాడు లేరు. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಧೆ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ప్రభాయ్ ಏನಪ್ಪಾ, ఎందుకురా అమ్మాయి ఎడల నువ్వు అట్లా కఠినంగా ప్రవర్తిస్తున్నావు? ಯಾಕೆ ಆಕೆ ಕಡೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ఒరే బాబు, ఎందుకురా నీ తల్లిదండ్రుల పట్ల అంత దుర్మార్గంగా నడుచుకుంటున్నావు? ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಡೆಗೆ ಅಷ್ಟು ದುರ್ಮಾರ್ಗತೆಯಿಂದ ಪ್ರವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ఎందుకు నీ భర్త మంచి వ్యక్తి కదా, ఎందుకు నువ్వు రివర్స్ గా నడుచుకుంటున్నావు? ಯಾಕಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವನಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ఇలా బాధ పెడుతూ ఉంటుంటే, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬಾಧೆ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ఒక్కరు జాలి పడి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళలేదంటే, ಒಬ್ಬರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. చుట్టుపక్కల రాజ్యాలు పట్టించుకోలేదంటే, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ರಾಜ್ಯದವರು ಕೂಡ ಹಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಂತೆ. గమనించండి, ನೀವು ಗಮನಿಸ್ರಿ. ఒక కాకి ಒಂದು ಕಾಗೆ కరెంట్ తీగ తగిలి కింద పడి చనిపోయింది. ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಯ್ತು, ಸತ್ತು ಹೋಯ್ತು. కానీ 10 కాకులు అక్కడ చేరి ఏడుస్తూ ఉంటాయి. ಆದ್ರೆ 10 ಕಾಗೆಗಳು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. కానీ ఆ ప్రజలకు అది లేదంట. ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಅದಿಲ್ವಂತೆ. అప్పుడు దేవుడు అంటే, ಆಗ ದೇವರಂತೆ బాధను ఎవరైతే పడుతున్నారో, ಯಾರು ಬಾಧೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ఏ విషయంలో నలిగిపోతున్నారు, ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನರಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ఏ వ్యక్తి ద్వారా ಯಾವ నలిగిపోతున్నారు, ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನರಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ఎవరి ద్వారా సమస్యలు వచ్చినాయి, ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಿದೆಯೋ, దేవుడు అనుకున్నాడు. ದೇವರು ಅನ್ಕೊಂಡಂತೆ అబ్రహాము గారిని, ఇస్సాక్ గారిని, యాకోబు గారిని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు. ಅಬ್ರಹಾಮನವರನ್ನು, ಇಸಾಕನವರನ್ನು, ಯಾಕೋಬನವರನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಂತೆ. వారి యందు జాలిపడి ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಕರುಣೆಯಿಂದ వారి యందు లక్ష్యాన్ని నిలిపి ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನಿಟ್ಟು ఆయన సమకూలం ఉంచుకున్నాడంటే, ಆತನ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡನಂತೆ. శత్రులందరూ తరిగొట్టాడంటే. ಶತ್ರುಗಳೆಲ್ಲರನ್ನು ಓಡಿಸಿದಂತೆ. అంటే మీరు ఇక్కడ గమనించండి. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ರಿ, మీరు బాధ అనిపిస్తున్నప్పుడు, ನೀವು ಬಾಧೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ మీ దగ్గరికి వచ్చి ఎవరు మనసు పెట్టరు, ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮನಸ್ಸಿಡಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ నీ జీవితాన్ని ఎవరు సరిచేయరు, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಯಾರು ಸರಿ ಮಾಡಲ್ಲ, నీ భవిష్యత్తుని ఎవరు సరిచేయరు. ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತನ್ನು ಯಾರು ಸರಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ఒకవేళ అడుగులున్నా కానీ నిన్ను
అలాగే చూస్తారు. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೆಳಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. నువ్వు ఆర్థిక ఇబ్బందులు నలుగుపోతున్నా చూస్తూ ఉంటారు. ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ನೆರಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. కుటుంబం మీద దెబ్బలాడుకుంటున్నా చూస్తూ ఉంటారు. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ఎన్ని సమస్యలు వచ్చిన మనుషులు అలా చూస్తూ ఉంటారు. ಎಷ್ಟೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದ್ರು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. కానీ దేవుడు అట్లా కాదు. ಅದು ದೇವರು ಹಾಗಲ್ಲ. నీ ఎడల జాలి నిలిపితే ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ నీ అందుకు లక్ష్యం కలిగి ఉంటాడు ఆయన. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಯ ಆತನಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ఎలాగ చెప్తాను ಅದು ಹೀಗೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ఫరోహను ఇశ్రాయేల్ ప్రజల్ని భయంకరంగా నల్లకొట్టేస్తున్నాడు. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಆತನ ಚಿತ್ರವದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. వాళ్ళ క్షేమాన్ని కోరుకోడు. ಅವರ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಬಯಸಲ್ಲ. మూడు పూట్ల తినాలి, ಅವರು 3 ಹೊತ್ತು ತಿನ್ಬೇಕಲ್ವಾ, మంచి బట్టలు వేసుకోవాలి, ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು, నల్లగా సంతోషంగా ఉండాలి, ಅವ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು, రెస్ట్ తీసుకోవాలి, ಅವ್ರು ಕೂಡ ರೆಸ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, వాళ్ళకి దిగులు చింత ఉండకూడదు, ಅವರಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಏನು ಇರಬಾರದು అన్నది ఫరో కొడుకు. ಅನ್ನುವ ವಿಷಯ ಫರೋನಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ఫరో నలిపేస్తున్నాడు. ಫರೋ ಆತನ ಚಿತ್ರವದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ఈ ಇದ್ದಾರೆ. రోజు ఉన్నారు కదండి, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ, కూతుర్ను బట్టి నలిగిపోయిన తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు, ಮಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನೆರಳಾಡುವಂತ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರಿದ್ದಾರೆ, భార్యను బట్టి నలిగిపోయిన భర్తలు ఉన్నారు, ಹೆಂಡತಿ ನಿಮಿತ್ತ ನೆರಳಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಗಂಡಂದಿರಿದ್ದಾರೆ, భర్తను బట్టి నలిగిపోయిన భార్యలు ఉన్నారు, ಗಂಡನ ನಿಮಿತ್ತ ನೆರಳಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಹೆಂಡತಿರಿದ್ದಾರೆ, పిల్లలను బట్టి నలిగిపోయిన తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు, ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಿತ್ತ ನೆರಳಾಡ್ತಾ ಇರುವ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರಿದ್ದಾರೆ, యజమాని దగ్గర దాసులు నలిగిపోయిన వ్యక్తులు ఉన్నారు, ಒಬ್ಬ ಯಜಮಾನಿ ಹತ್ರ ದಾಸನ ನೆರಳಾಡುವ ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు వ్యక్తి జాగరణ చేస్తున్నారు కానీ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಜೆಗಳು ಭಯಂಕರವಾದ ಕೈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ వారికంటే ఏమిటి, ಅವರಿಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, వారికంటే ఒక ఆనందం లేదు, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆನಂದ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, వారికంటే ఒక సంతోషం లేదు. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. అప్పుడు దేవుడు అనుకున్నాడు, ಆಗ ದೇವರು ಅನ್ಕೊಂಡು కానంట ಅವರಂತೆ ఆ బాధలో ఉన్నప్పుడు ಆ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ చేతులు చాపి ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ నువ్వేనయ్యా, ನೀನೇನಯ್ಯ, నీవేనయ్యా ನೀನೇನಯ್ಯ అని ఏడ్చుకున్నారు. ಅಂತ ಹತ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. అప్పుడు ఏడ్చుకుంటేనంటే ಆಗ ಅಳುವಾಗಂತೆ ನೋಡೋಣ. నిర్గమకాండ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 2వ అధ్యాయం 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23 నుంచి చదువుతున్నాను, అందరూ చూసుకోండి. 23ರಿಂದ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. అలాగున అనేక దినములు ಈ ಮೇರೆಗೆ ಅನೇಕ ದಿನಗಳು జరిగిన మీదట ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ఐగుప్తు రాజు చనిపోయాను. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಅರಸನು ಸತ್ತನು. ఇశ్రాయేలు తాను చేయుచున్న ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ತಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ గట్టి పనులు బట్టి ಬಿಟ್ಟಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ నిట్టూర్పులు విడుచుచు ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು మొరపెట్టుచుండగా ಗೋಳಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. తమ వెట్టి పనులు బట్టి ಅವರ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ వారు పెట్టిన మొర ಅವರು ಇಟ್ಟಂತ ಗೋಳು దేవుని ఎద్దుకు చేరెను. ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿತು. కాగా ಆದರೆ దేవుడు వారు ದೇವರು ಅವರ ನೆರಳಾಟವನ್ನು విని ಅವರ ನೆರಳಾಟವನ್ನು ಕೇಳಿ అబ్రహాము ఇస్సాకుల యాకోబులతో తాను చేసిన నిబంధన జ్ఞాపకం చేసుకొనెను. ತಾನು ಅಬ್ರಹಾಂ ಇಸಾಕ್ ಯಾಕೋಬರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. దేవుడు ఇశ్రాయేలును చూచెను. ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ನೋಡಿದನು. దేవుడు వారి యందు ದೇವರು ಅವರಲ್ಲಿ లక్ష్యముంచెను, ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟನು. ఎంత మంచి మాట, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು. నలిగిపోతున్న వారి వెట్టి పనులు బట్టి నలిగిపోతున్న వారి మీద దేవుడు మనసు పెట్టాడంటే, ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತವರು ನೆರಳಾಟವನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತವರ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟನಷ್ಟೇ. ఊహకు మించిన కార్యం జరిగింది. ಊಹೆಗೆ ಮೀರಿದ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತು. ఏంటో ఊహకు మించిన కార్యం అంటే, ಯಾವುದು ಊಹೆಗೆ ಮೀರಿದ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ అట్టడుగున ఉన్న వ్యక్తులను ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ఇప్పుడు దేవుడు పాలు తేనెల దేశానికి తీసుకెళ్తున్నాడు. ಹಾಲು ಜೇನು ಹರಿಯುವಂತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నాడండి? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నాడు? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశానికి. ಹಾಲು ಜೇನು ಹರಿಯುವಂತ ದೇಶಕ್ಕೆ. వాళ్ళ మనస్సులో ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ఇక్కడే మేము అరుసు తప్పుకుంటాం, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರ್ತೇವೆ, ఇటుకలు తయారు చేయాలి, ಇಟಂಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು, గది తెచ్చుకోవాలి, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನು ತರಬೇಕು, ఇదే జీవితం అనుకున్నారు. ಇದೇ ಜೀವನ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು. కానీ ఉన్నతమైన జీవితాన్ని దేవుడు ముందుకు తీసుకెళ్ళాడు. ಆದ್ರೆ ಉನ್ನತವಾದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದೇವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. దేవుడు బిడ్డలారా, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, మీరు ఏ బాధలో నలిగిపోతున్నారు? ಯಾವ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆರಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ కొన్నిసార్లు అనిపిస్తుంది, ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಅನಿಸ್ತದೆ కొంచెం మంచి స్థలానికి వెళ్తే బాగుంటుంది, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, మంచి వ్యాపారం చేస్తే బాగుంటుంది, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, కొంచెం పిల్లలు కొంచెం ఉన్నతమైన స్థాయికి తీసుకెళ్తే బాగుంటుంది, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, కొంచెం ఈ పరిస్థితుల నుంచి మేము బయటకు వస్తే బాగుంటుంది, ಒಂಚೂರು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ.
అని అనిపిస్తుందా లేదా? ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೀವೋ ಅನಿಸಲ್ವ? చెప్పరేంటండి, అనిపిస్తుందా లేదా? నిన్ను పాలు తేనె ప్రవహించే స్థలంలో నిలబెట్టును గాక. ಆಮೆನ್. ನಿನ್ನನ್ನು ಹಾಲು ಜೇನು ಹರಿಯುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿ. ಅಂದ್ರೆ దేవుడు జాలి నీ ఎడల ఉంటే, ದೇವರ ಕರುಣೆ ನಿನ್ ಕಡೆಗಿದ್ರೆ నీవు సమృద్ధిగా నువ్వు అనుభవించేటట్టుగా దేవుడు చేస్తాడు. ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ನೀನು ಅನುಭವಿಸುವ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. అయితే మీరు ప్రార్థన చెప్పి మానవద్దు. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬಿಡಬಾರದು. వారు బాధలో ఉన్నప్పుడు మొరపెట్టి, ಅವರು ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮೊರೆ ಇಟ್ರು. నువ్వు బాధలో ఉన్నప్పుడు అలవద్దు. ನೀವು ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸೆಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡ. నీకు శోధన వస్తున్నప్పుడు కృంగిపోవద్దు. ಶೋಧನೆ ಬಂದಾಗ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ఆధారపడద్దు. ಆ ಧೈರ್ಯ ಪಡಬೇಡ. మనసు విప్పి దేవుని దగ్గర ప్రార్థించు. ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು. ప్రభు నిన్ను ఉన్నతమైన స్థితికి నా దేవుడు తీసుకుని వచ్చునుగా. ಆಮೆನ್. ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನನ್ನ ಕರ್ತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿ. చేతుల పైకి గట్టిగా ఆమేన్. ಆಮೆನ್. అంటే పూరు గుడిసెలో నీవు బిల్డింగ్ లోకి రావాలి. ಚಿಕ್ಕ ಗುಡಿಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ನೀನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೆ ಬರಬೇಕು. చిన్న వ్యాపారం చేసుకున్న నీవు పెద్ద వ్యాపారంలోకి రావాలి. ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ನೀನು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. చిన్న ఉద్యోగంలో నీవు పెద్ద ఉద్యోగాలకు రావాలి. ಚಿಕ್ಕ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. అందుకే నీకు ఎంత బాధపడుతున్నా, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ನೀನು ಬಾಧೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು, నీ మీద మనసు పెట్టి నా ప్రభు ఉన్నాడని మర్చిపోవాలి. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡುವ ನನ್ನ ಕರ್ತನ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. నువ్వు ఒక చోట పని చేస్తున్నావు, ನಿನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ. ఎంత పని చేసిన నీ యజమాని మనసు పెట్టకపోవచ్చు. ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ದುಡಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಯಜಮಾನಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಹಿಡದೇ ಇರಬಹುದು. వాళ్ళ ಮೇಲೆ ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు, ಅವರಿವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. నిన్ను ఎంకరేజ్ చేయకపోవచ్చు. ನಿನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬಹುದು. వాళ్ళ ಮೇಲೆ కనపరచవచ్చు, ಅವರಿವರನ್ನು ಘನಪಡಿಸಬಹುದು. నిన్ను కనపరచకపోవచ్చు. ನಿನ್ನನ್ನು ಘನಪಡಿಸದೇ ಇರಬಹುದು. వాళ్ళ మీద పట్టించుకోవచ్చు, ಅವರಿವರನ್ನು ಹಿಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರಬಹುದು. నిన్ను పట్టించుకోకపోవచ్చు. ಹಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರಬಹುದು. మనుషులు కాదు, నా దేవుడే నిన్ను పట్టించుకోబోతున్నాడు. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ, ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು నీ ಹಿಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. కుటుంబాన్ని పట్టించుకోబోతున్నాడు. ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. సమృద్ధైన స్థితిలో దేవుడు ఉంచునుగాక. ಆಮೆನ್. నీ ఉద్యోగంలో సమృద్ధి ఉండునుగాక. ಆಮೆನ್. నీ ఆత్మీయ జీవితంలో సమృద్ధి ఉండునుగాక. ಆಮೆನ್. నీ చదువులో సమృద్ధి ఉండునుగాక. ಆಮೆನ್. అలాగా సమృద్ధైన స్థితిలో మనసు పెట్టి మిమ్మల్ని ఉంచునుగాక. ಆಮೆನ್. పట్టను గట్టిగా చెప్పు. అదే పర్వతం ఏం చేస్తాడంటే, పర్వతం ఏం చేస్తున్నాడు? ಆದ್ರೆ ಫರೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? నువ్వు రాత్రి పగలు చెయ్యి, ಹಗಲು ಇರುಳು ನೀನ್ ಮಾಡು, ఎంతైనా చెయ్యి, ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಮಾಡು. నీ బతుకు నడుస్తూనే ఉండాలి. ನಿನ್ನ ಬದುಕು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ఎంతైనా కష్టపడు, ನೀನ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ದುಡಿ, నేల మీదే ఉండాలంటే. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನೀನ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ. నా దేవుడు అట్లా ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇವ್ರು ಹಾಗಲ್ಲ. నేల మీద ఉన్న నిన్ను శిఖరాలు ఎక్కించే దేవుడే. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ನಿನ್ನನ್ನು ಶಿಖರವನ್ನು ಹತ್ತಿಸುವ ದೇವರಾತನು. యేషేపును తొక్కాలనుకున్నారు, యేషేపును పైకి దేవుడు తీసుకొచ్చాడు. ಯೋಸೇಫನನ್ನು ತುಳಿದು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು, ದೇವರು ಯೋಸೇಫನನ್ನು ಮೇಲೆ దానియేలు తొక్కాలనుకున్నారు, దేవుడు దానియేలు పైకి తీసుకొచ్చాడు. ದಾನಿಯೇಲನನ್ನು ತುಳಿದು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ದೇವರು ಹೊರಗೆ ತಂದ. రూతమ్మ జీవితం అయిపోయిందనుకున్నారు, బోయాజు ద్వారా దేవుడు పైకి తీసుకుని వచ్చాడు. ಜೀವನ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು ಅಂದುಕೊಂಡಾಗ ಬೋಯಾಜನ ಮುಖಾಂತರ ಆಕೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಂದ. గుర్తుపెట్టుకోండి, ಗೊತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, బాధ ఉన్నప్పుడు ನಿಮಗೆ ಬಾಧೆ ಇದ್ರೆ ప్రార్థన చేయడం మానొద్దు. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು. దేవుని దగ్గర మొరపెట్ట మానొద్దు. ದೇವರ ಹತ್ರ ಮೊರೆ ಇಡುವುದನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು. మోకరించడం మానొద్దు. ಮೊಣಕಾಲು ಹಾಕುವುದನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು. చేతులు పైకెత్తడం ಕೈಯನ್ನು మానొద్దు. ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವುದು ಬಿಡಬಾರದು. ప్రభువును పోరాడడం మానొద్దు. ಕರ್ತನ ಹತ್ರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬಾರದು. ప్రార్థన ద్వారాగా నా దేవుడు నిన్ను పైకి తీసుకురాబోతున్నాడు. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಾನೆ. చేతుల పైకి ఎత్తి గట్టిగా, నీ మీద నా దేవుడు లక్ష్యం నిలుపునుగా. ಆಮೆನ್. కొన్నిసార్లు తల్లిదండ్రులు అంటారు, ಕೆಲವು ಸಾರಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, డాడీ ಡ್ಯಾಡಿ ಡ್ಯಾಡಿ చదువుతాను డాడీ, ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ ಡ್ಯಾಡಿ. చదువుతాను మమ్మీ, ಮಮ್ಮಿ ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ ಮಮ್ಮಿ. ನಾನು చదివింది సార్లే, ಓದಿದ್ದು ಸಾಕ್ ಬಿಡಪ್ಪ, సార్లే, ಸಾಕ್ ಬಿಡಪ್ಪ. ఇప్పటికి అప్పు చేసేది ఇతను నిన్ను ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಲು ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸಾಕ್ ಬಿಡು, ఇది చేస్తానంట. ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? ಅಕ್ಕ నీ ನೀನ್ మనసులో ఉంది, ನಿನ್ ಮನಸ್ಸೊಳಗಿದೆ డాక్టర్ అవ్వాలన్నా, ನೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ, కలెక్టర్ అవ్వాలన్నా, ಒಬ್ಬ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ, మాస్టర్ అవ్వాలన్నా, ಒಬ್ಬ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ, ప్రిన్సిపాల్ ಒಂದು అవ్వాలన్నా, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ ನಿನಗೆ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ఏం చేయాలి? ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. నీ మీద మనసు పెట్టి దేవుడు ఉన్నాడని మర్చిపోవద్దు. ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡುವ ನಿನ್ನ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. నా మీద నా తల్లికి మనసు లేదు, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, నా మీద నా తండ్రికి మనసు లేదు, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, నా మీద మా అయ్యోరికి మనసు లేదు, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಐನವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ఈ మధ్య నా భార్యకి నా మీద మనసు లేదు. ಈ ಮಧ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. దేవుడు మనస్సు నిలిపితే, ದೇವರು ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ చేరుకోవలసిన లక్ష్యానికి దేవుడు చేరుకునేట్టుగా చేస్తాడు.
ನೀನು ಸೇರಬೇಕಾದ ಗುರಿಗೆ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾನೆ. ಐಗುಪ್ತರ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಜೆಗಳು ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎಲ್ಲ ರೇಷನ್ ಮೊದಲುಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಕುಡುಕಿನವರೆಗೂ ಬುರದೊಳೇ ಉಂಟು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದರೆ ಸಾಕು ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಿಂತ తర్వాత ಆದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅವರ ವಾತಾವರಣವೇ ಮಾರಿపోయింది. ಅವರ ವಾತಾವರಣವೇ ಬದಲಾಯಿತು. ವಸ್ತ್ರಗಳೇ ಮಾರಿపోయింది. ಅವರ ವಸ್ತ್ರಗಳೇ ಬದಲಾದವು. ಅವರ ಮುಖದ ಕಲೆ ಮಾರಿపోయింది. ಅವರ ಮುಖದ ಕಳವಳಿಕೆ ಬದಲಾಯಿತು. ಅವರ ತಿಂಡಿ ಮಾರಿపోయింది. ಅವ್ರು ತಿನ್ನುವಂತ ತಿಂಡಿ ಬದಲಾಯಿತು. చెప్పండి, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯಗಳೇ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು. ಏನಾಡು ಪಾಲ್ ತಾಗಿದ್ದು లేదు. ಯಾವತ್ತು ಹಾಲು ಕುಡಿಲಿಲ್ಲ. ಏನಾಡು ಪೆರಿಗೇಸಿನ ತಿನ್ನೋದು లేదు. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮೊಸರಾಕಿ ತಿನ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ఏనాడు మంచి కూర తిన్నది లేదు. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಪಲ್ಯ ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ. ఎప్పుడైతే దేవుడు లక్ష్యం నిలిపాడో, ಯಾವಾಗ ದೇವರು ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ನೋ, లీటర్ పాలు తాగుతున్నారు. ಲೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. చిక్కడి పెరిగేసి తింటున్నారు. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮೊಸರನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. తేనె తాగుతున్నారండి. ಒಬ್ಬ ಜೇನನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. దేనికంటే మధురమైన కొడుందా? ಜೇನಿಗಿಂತ ಮಧುರವಾಗಿರುವುದು ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಇದೆಯಾ? మనిషి తయారు చేయగలుగుతాడా? ಮನುಷ್ಯನ ಏನಾದ್ರೂ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? అటువంటి మధురాతి అనుభవమైన జీవితాన్ని ఈ నెలలో ఈ క్షణాన దేవుడు మీకు అందరికి ఇచ్చినగా. ಆಮೇನ್. ಅಂತ ಮಧುರಾತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿ. ఒక్కొక్కసారి ఆ ముస్లాం కనిపిస్తూ ఉంటాం. ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಆ ಮುದುಕಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ప్రార్థన చేయాలి. ಅಯ್ಯ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ತಾಯಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. అలాగే ప్రార్థన చేస్తానమ్మా. ಅಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನಮ್ಮ. మందిరం కూర్చుంటారు, ఆడుకోవాలి అంటారు. ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಸೊಸೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, మా అత్తగారు నా మీద మనసు పెట్టి ప్రార్థన చేయాలి. ಅಯ್ಯ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ఇందులో మీకు ఏం అర్థమైంది? ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? అక్కడ అత్త సరిలేదు, ఇక్కడ కోళ్ళ సరిలేదు. ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಸೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ఇద్దరు సరిలేనప్పుడు దేవుడు ఎక్కడ మనసు పెడతాడు? ಇಬ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಹೇಗೆ ಮನಸ್ಸಿಡ್ತಾನೆ? అర్థమవుతుందండి? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ఏ సమస్య వచ్చినా 10 మందికి చెప్పుకునే దానికంటే కూడా ఎవరికి చెప్పుకోవాలి? ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರು 10 ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ప్రభువు చెప్పుకుంటే ಕರ್ತನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ నీ మీద దృష్టి పెడతాడు, నీ మీద మనసు పెడతాడు, నిన్ను అత్యున్నతమైన స్థితికి దేవుడు తీసుకుని వస్తాడు. ನಿನ್ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡ್ತಾನೆ, ಮನಸ್ಸಿಡ್ತಾನೆ, ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. చేతుల పైకి గట్టిగా వినండి. ಆಮೆನ್. ಮೂರನೇದು ఇర్మియా గ్రంథం ಯೆರೆಮೀಯ ಬರೆದಿರುವ ಗ್ರಂಥ 12వ అధ్యాయం 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಾಕ್ಯ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವೆನು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಅವನವನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೂ ಅವನವನ ದೇಶಕ್ಕೂ ಪುನಃ ಬರಮಾಡುವೆನು. దేవుడు జాలి పడితేనంట, ದೇವರು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತೆ ఒక్కొక్కరికి స్వాస్థ్యాలు పంచిస్తాడు. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ఏమిస్తాడు చెప్పండి? ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನಂತ ಹೇಳ್ರಿ? స్వాస్థ్యాలు పంచిస్తాడు. ಅವರು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಡ್ತಾರೆ. స్వాస్థ్యం అంటే ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಅಂದ್ರೆ మీరు అక్కడ పెట్టుకోండి, ನೀವಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. అది ఇల్లు కావచ్చు, ಅದು ಮನೆ ಆಗಬಹುದು, అది స్థలం కావచ్చు, ಅದು ಸ್ಥಳ ಆಗಬಹುದು, అది ఉద్యోగం కావచ్చు, ಅದು ಉದ್ಯೋಗವಾಗಬಹುದು, అది వ్యాపారం కావచ్చు, ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಬಹುದು, అది బిజినెస్ కావచ్చు. ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಬಹುದು. ఇవన్నీ స్వాస్థ్యాలు. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಗಳು. దేవుడు జాలి పడితే ఆ స్వాస్థ్యాలు మనకి ఒక్కొక్కరికి పంచిస్తాడు. ದೇವರು ನಮಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಹಂಚಿಕೊಡ್ತಾನಂತೆ. ఏం జరిగింది? ಏನ್ ನಡೀತು? దేవుని ప్రజల్ని శత్రువులు తరివేసి, ದೇವರ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಶತ್ರುಗಳು ಓಡಿಸಿ వాళ్ళ స్వాస్థ్యాలన్నీ వాళ్ళు ఆక్రమించుకున్నారు. ಅವರ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇವರು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡ್ರಂತೆ. వరకున్న పొలము, ಅವರಿಗಿರುವ ಹೊಲವನ್ನು, వరకున్న ఇల్లు, ಅವರಿಗಿರುವ ಮನೆ, వరకున్న వ్యాపారాలు, ಅವರಿಗಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು అన్ని శత్రువులు ఆక్రమించుకున్నారు. ಶತ್ರು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. అప్పుడు దేవుడు ఏం చేశాడంటే, ಆಗ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ఆ శత్రులందరినీ వెళ్ళగొట్టేసి ಆ ಶತ್ರುಗಳೆಲ್ಲರನ್ನು ಓಡಿಸಿ దేవుడు ఇశ్రాయేలు ప్రజల మీద జాలిపడి ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಜಾಲಿ ತೋರಿಸಿ వాళ్ళందరినీ తీసుకుని వచ్చి ಮತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು వారు ఎవరి ఇల్లు, ಅವರವರ ಮನೆ, ఎవరి స్థలం, ಅವರವರ ಸ್ಥಳ, ఎవరి పొలం, ಅವರವರ ಹೊಲ, ఎవరి ఉద్యోగం, ಅವರವರ ಉದ್ಯೋಗ, ఎవరి వ్యాపారం, ಅವರವರ ವ್ಯಾಪಾರ అవన్నీ కూడా దేవుడు వాళ్ళకి పంచిచ్చేటట్లుగా చేశాడు. ಅವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಅವ್ರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ರು. దేవుని బిడ్డలారా మీరు గమనించండి. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಿ. కొన్నిసార్లు ಕೆಲವು ಸಾರಿ
మనకున్న యవన బిడ్డలు బాగా చదువుతారు. ನಮ್ಮ ಯವನ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ. వాళ్ళకి రావాల్సిన స్వాస్థ్య ఉద్యోగం మరొకడు కొట్టేస్తాడు. ಅವರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದಂತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಉದ್ಯೋಗ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. కొన్నిసార్లు ಕೆಲವು ಸಾರಿ వాళ్ళ స్థలాన్ని వేరే వాళ్ళు కొట్టేస్తారు. ಅವರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. కొన్నిసార్లు ಕೆಲವು ಸಾರಿ స్వాస్థ్యమైన మనుషులు కూడా వేరే వాళ్ళ యొక్క చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోతారు. ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರ ಕೈವಶವಾಗ್ತಾರೆ. అయితే దేవుడు జాలి పడితే, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ, స్వాస్థ్యాలు పంచే దేవుడు, ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹಂಚುವ ದೇವರು, స్వాస్థ్యాలు అనుగ్రహించే దేవుడు, ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ದೇವರು. ನೋಡ್ರಿ, యేసయ్య ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ఒక రొట్టెని వేల మందికి పెట్టిన వాడికి, ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿದಂತವನು, స్వాస్థ్యం ఇవ్వడానికి పెద్ద గగనమా? ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕೊಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸನ. ఇశ్రాయేలు ప్రజల్ని, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ఐగుప్తు నుంచి తీసుకుని వెళ్ళి ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 7 జాతుల ప్రజలు ఎలగొట్టి 7 ಜಾತಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿ యెరూషలేములో స్థలాన్ని స్వాస్థ్యాలు ఇచ్చిన వాడికి ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ఈ రోజు నీకు ఇవ్వలేడా? ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಾ? నా దేవుడు ఇవ్వగలిగిన వాడు. ನನ್ನ ದೇವರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯನಾದವನು. 2 చేతుల పైకెత్తండి. ನಿಮ್ಮ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ 2 చేతుల పైకెత్తండి. 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ అడగండి, అడగండి. ಕೇಳಿರಿ, ಕೇಳಿರಿ. నీకు ఏది కావాలో, ನಿಮಗೇನು ಬೇಕು, ఏది కావాలో, ಏನು ಬೇಕು, ఏది కావాలో, ಏನು ಬೇಕು, అది ప్రమోషన్ కావచ్చు, ಅದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, అది ఉద్యోగం కావచ్చు, ಉದ್ಯೋಗವಾಗಿರಬಹುದು, అది స్థలం కావచ్చు, ಸ್ಥಳ ಆಗಿರಬಹುದು, అది గృహము ಅದು కావచ్చు, ಮನೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ఏదైనా కానీ, ಏನಾದ್ರೂ అది ಸರಿ, వ్యాపారమైనా కానీ, ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿರಬಹುದು. నీకు నా దేవుడు స్వాస్థ్యం అనుగ్రహించునుగాక. ಆಮೆನ್. ನನ್ನ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. స్వాస్థ్యం అనుగ్రహించునుగాక. ಆಮೆನ್. ఆమేన్. బాగా గమనించండి. ಚೆನ್ನಾಗಿ గమನಿಸಿರಿ. ఇప్పుడు బబులోను దేశానికి ಈಗ ಬಬುಲೋನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ బానిసలకు వెళ్ళారు. ಆಳರಾಗಿ ಇವರು ಹೋಗಿ, మరి దానియేలుకి, ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ చూడండి, ನೋಡ್ರಿ, ఒక స్వాస్థ్యం, ಒಂದು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ, 120 మంది అధికారులు 120 ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ఒక ఉన్నతమైన ముఖ్యమైన స్థానంలో దేవుడు తెచ్చాడు. ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಇಟ್ಟು, స్వాస్థ్యం ಅದು ಕೂಡ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವೇ ಅಲ್ವಾ? యేసేపు ಯೋಸೇಫನಿದ್ದಾನೆ, ఒంటరిగా ప్రయాణం చేశాడు. ಒಬ್ಬಂಟಿನಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఐగుప్తు రాజ్యములో ಐಗುಪ್ತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ఒక అధికారం అనే స్వాస్థ్యాన్ని దేవుడు ఇచ్చాడు లేదా? ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವೆಂಬ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟನೋ ಇಲ್ವೋ? భూతం ఉంది, ರೂತಳಿದ್ದಾಳೆ. అసలు చెంటు భూమి కూడా ఆమెకు లేదు. ಒಂಚೂರು ಕೂಡ ಭೂಮಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ఒక పరగ ఏరుకునే వ్యక్తి, ಹೊರಗೆ ಎಬ್ಬಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. పనివాడి కన్నా విలువ ఉండదు కానీ పరగ ఏరుకునే వ్యక్తికి విలువ ఉండదు. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತವರಿಗೆ ಬೆಳೆ ಇರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಹಣಜಿ ಎತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂತವರಿಗೆ ಬೆಳೆ ಇರಲ್ಲ. 1997లో 1997 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ మా కొంచెం ఇంట్లో చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయండి. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. వరి పాతలైపోయి ಭತ್ತವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಯ್ದ್ರು. పనులు పొలంలో బేర్చారు. ಆ ಭತ್ತವನ್ನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಇಟ್ರು. ఒక 2 ఎకరాల పొలంలో పనులు ఉన్నాయి. ಒಂದು 2 ಎಕರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಆ ಭತ್ತವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಟ್ರು. ఆ పక్క పొలంలో మొత్తం వరి యొక్క పనులన్నీ కూడా మోపులు గట్టి తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు. ಆ ಪಕ್ಕದ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವಂತ ಭತ್ತದ ಸಿವುಡನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. మాకు అప్పుడు ఒంటిపోటు బళ్ళు, ನಮ್ದು ಆವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಗಾಡಿ, ఒంటిపోటు బళ్ళు ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗಾಡಿ ನಮ್ದು. ఉదయం 7 గంటలకు స్టార్ట్ అవుతుంది. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ, 11 గంటలకు అయిపోతుంది. 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತದೆ. ఇంటికి వచ్చేసరికి 1 గంటన్నర పడుతుంది. ಮನೆಗೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 1.5 ತಾಸು ಆಗ್ತದೆ. మధ్యాహ్నం అంత అన్నం తిని ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಚೂರು ಅನ್ನ ತಿಂದು ఇంకా మా అక్క నేను కలిసి పరగేరడానికి వెళ్ళాము. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ನಾನು ಹೋಗಿ ಹಣಜೆಯನ್ನು ಏರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ఇద్దరు కలిసి పరగేరుతున్నాం. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಹಣಜವನ್ನು ಆರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ఇంత ఎన్నులు వరి ఎన్నులు ఏరేసాము. ಇಷ್ಟು ಭತ್ತವನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿದ್ವು. ఏమండి, ఆ పక్కనే ఆ పనులు ఉన్నాయే ನೋಡ್ರಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆ ಸಿವುಡು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ఆయన వచ్చి ಆ ಸಿವುಡ ಯಜಮಾನ ಬಂದು, మా అక్క ఆడపిల్ల కాబట్టి మా అక్కని ఏమని అనలేకపోయాడు. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸಳ, ಆಕೆ ಏನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, నా చొక్కా పెట్టుకుని ನನ್ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು నా పొలంలోంచి ఎన్నులు ఎవర్రా నేను తీయమన్నది. ನನ್ನ ಹೊಲದಿಂದ ಈ ಕಾಳನ್ನು ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, నన్ను కొట్టి ఆ వెన్నులు ఆయన తీసేసుకున్నాడు. ನನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಆ ಕಾಳನ್ನು ಆತನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ. అంటే ఆ రోజు పరగ ఏరుకునే వ్యక్తికి విలువ ఉండదు. ಅಂದ್ರೆ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಜೆಯನ್ನು ಆರಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. దెబ్బలు తిన్నాను నేను. ಆ ದಿನ ನಾವು ಹೊಡೆತ ತಿಂದವು. అప్పుడు నేను లోకస్తుని. ಆಗ ನಾನು ಲೋಕಸ್ಥನು. మరి రూతను చూడండి, ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೂತಳನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ఒక సెంటు భూమి లేదు, ಒಂಚೂರು ಕೂಡ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ. అతను పోగొట్టుకున్న వ్యక్తి, ಗಂಡನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಆಕೆ, నయోమి కూడా దీన స్థితిలో ఉన్నది. ನಯೋಮಿ ಕೂಡ ದೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. మరి దేవుడు ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರು ఏ పొలంలో పరగేరుకుంటుందో ಯಾವ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹಣಜೆಯನ್ನು ಆರಿಸ್ತಾ ఆ ಇದ್ದಾನೆ, పొలాన్ని ఆమెకు దేవుడు స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చాడు. ಅದೇ ಹೊಲವನ್ನು ಆಕೆಗೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾಗಿ ದೇವರು ఈరోజు ಕೊಟ್ಟರು. దేవుడు బిడ్డలారా, ಇದು
నీకు లేదని దిగులు పడద్దు, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ. నీకు లేదని భయపడద్దు, ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು నీకు లేదని కలవరపడద్దు. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳಬೇಡ. కలవరపడదా, ರೂತನು ಕಳವಳಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. వాళ్ళని వెళ్ళి చూడದ, ಅವರನ್ನು ಇದರನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಕುಗ್ಗಿపోలేదు, ಹೋಗಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, బలహీనమైనది, ಬಲಹೀನವಾಗಲಿಲ್ಲ, యేసుని దూషించలేదు, ಯೇಸುವನ್ನು ದೂಷಿಸಲಿಲ್ಲ, అత్తమని ఏమీ అనలేదు, ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಏನೂ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ. బాధను దిగుముకుంది, ಬಾಧೆಯನ್ನು ನುಂಗಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. దేవుని విశ్వాసంతో ఉంది, ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇದ್ದಾಳೆ. అరగేరుకునే వ్యక్తిని ఆ పొలంకి వాండ్రమం చేశాడు. ಆ ಹಣಚಿ ಆರಿಸುವಂತ ಆಕೆಯನ್ನೇ ಆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಓನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ, యజమానులుగా చేసేసాడు, ಯಜಮಾನನನ್ನಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡಿದ. ఆమేన్. చూడండి, దేవుడు ఊహకు మించిన కార్యాలు చేస్తాడు. ದೇವರು ಊಹೆಗೆ ಮೀರಿದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. అవునా? ఊహకు మించిన కార్యాలు చేస్తాడు. ಊಹೆಗೆ ಮೀರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು మీరు ಮಾಡ್ತಾನೆ. విశ్వసించండి, ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಿರಿ. నీకు ఏది కావాలో అది నా దేవుడు ఇచ్చినదాకా, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ನನ್ನ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ఇచ్చినగా. మీకు చిన్న విషయం చెప్తాను. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. కాలేబు ఉన్నాడు, ಕಾಲೇಬನಿದ್ದಾನೆ. కాలేబు యెహోషువ, ಕಾಲೇಬು ಯೆಹೋಶುವನು, మిగతా 10 మంది, ಉಳಿದಿರುವ 10 ಜನ, 12 మంది 12 ಜನ మోషే గారి ద్వారాగా ಮೋಸೆಯವರ ಮುಖಾಂತರ యెరూషలేముని వేగు చూడడానికి, కానాన్ని వేగు చూడడానికి పంపించారు. ಯೆರೂಸಲೇಮನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. 12 మంది వెళ్ళారు, 12 ಜನ ಹೋದ್ರು. కానీ 10 మంది భయపడి అక్కడ ఆగిపోయారు. ಆದ್ರೆ 10 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಹೆದರಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ఇద్దరు మాత్రం దేవుని మీద ఆనుకుని ముందుకెళ్ళారు. ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ದೇವರನ್ನು ಆತುಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ఆ ఏరియాను తిరిగారు, ಆ ಪ್ರಾಂತವನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ರು. ఒక ద్రాక్ష గెల తీసుకుని వచ్చారు. ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. మోషే గారికి చూపించారు. ಮೋಸೆ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು. అయ్యా 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 ಅಯ್ಯ ಅಯ್ಯ, ఐగుప్తులో ఈ కళ్ళు మట్టే చూసి, ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕಣ್ಗಳು ಮಣ್ಣನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ವಯ್ಯ. ఐగుప్తులు ఈ చేతులు వాళ్ళకి దాసులుగా పనిచేసామయ్యా. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕೈಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ದಾಸರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಯ್ಯ. స్థలాలు బాగున్నాయ్యా ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಯ್ಯ అని చెప్పారు. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. మోషే గారు సంతోషపడ్డారు. ಮೋಶೆಯವರು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. గొప్ప అద్భుతం ఏంటంటే, ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತ ಏನಂದ್ರೆ, దేవుడంట ದೇವರಂತೆ అతను ఎక్కడైతే అడిగి పెట్టాడో అదే అతనికి స్వాస్థ్యముగా కాలేబుకు దేవుడు ఇచ్చాడు. ಆತನು ಎಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟನೋ ಆತನಿಗೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನಾಗಿ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟನಂತೆ. ಆ ಮಾತು ನೋಡೋಣ. యెహోషువ ಯೆಹೋಶುವ గ్రంథం 14వ అధ్యాయం 9వ వాక్యం. ಯೆಹೋಶುವನು ಬರೆದಂತ ಗ್ರಂಥ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಚನ. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಯು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ, అదే కదా, ನೀನು 14 ನೀನು ನನ್ನ ದೇವರಾದ ದೇವರನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾಗಿರುವುದು. తలపైకెత్తండి, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತರಿ. ఇప్పుడు కాలేబు ఉన్నాడే, ಈಗ ಕಾಲೇಬ್ ಇದ್ದಾನಲ್ವಾ? ఐగుప్తు ఆయనకి ఇల్లు ఉందా? ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಮನೆ ಇದೆಯಾ? ఐగుప్తులో పొలం ఉందా? ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ಹೊಲ ಇದೆಯಾ? ఐగుప్తులు ఏమీ లేదు. ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. అంటే ఈ కాలేబు మనస్సారా ఎప్పుడైతే ఆరాధన చేశాడు, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಬನು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ನೋ, ఇక్కడ నేను చెప్పే మాట, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಮಾತು, నువ్వెప్పుడు దేవుని ఆరాధించు, ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡು. నాకు లేదని బాధపడద్దు, ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಾಧೆ నువ్వు ఆరాధించంతే. ನೀನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡು ಸಾಕು. నువ్వు ఆరాధన చేస్తూ, ನೀನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ, డాడీ నాకు ఇల్లు కావాలి డాడీ, ಡ್ಯಾಡಿ ನನಗೆ ಮನೆ ಬೇಕಪ್ಪ. నువ్వు ఆరాధన చేస్తూ, ನೀನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ, డాడీ ಡ್ಯಾಡಿ ఉద్యోగం డాడీ, ನನಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕು ಡ್ಯಾಡಿ. ఆరాధన చేస్తూ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ, డాడీ ಡ್ಯಾಡಿ నాకు స్థలం కావాలి డాడీ, ನನಗೆ ಸ್ಥಳ ಬೇಕು ಡ್ಯಾಡಿ. ఆరాధన చేస్తూ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ, అన్న ಅಣ್ಣ అన్న ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ఉన్నావా అనొద్దు. హల్లెలూయా. నీకు ఒక చిన్న విషయం చెప్తానండి. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳ್ರಿ. 2002లో మన మినిస్ట్రీకి వచ్చానండి. 2002ನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಾನು ಸೇವೆಗಾಗಿ నేను ಬಂದೆ. అన్ని పనులు చేసి ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. మా పాస్టర్ గారు ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ నాకంటే జూనియర్ పాటిస్తాను, ನನಗಿಂತ ಜೂನಿಯರ್ಗೆ ಹಾಡು ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ನನಗೆ ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. మనకేంది గాడి స్వరం అయినా పాడాలని ఆశ. ನಮಗೇನು ಕತ್ತೆ ಸ್ವರ ಆದ್ರೂ ಹಾಡ್ಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ.
మన గాడి స్వరం అని మనకు తెలియదు. ನಮ್ದು ಕತ್ತೆ ಸ್ವರ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾಸ್ಟರ್ గారు తెలుసుకుంటే మాస్టర్ గారు ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವ್ರು ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು, ಅದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು, పెద్ద మీటింగ్లు జరుగుతున్నాయి. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ. ಲೈಟ್ ಕಟ್ತಾ ఉంటాను, వైర్ వేస్తూ ఉంటాను, అన్ని పెడుతూ ఉంటాను. ಲೈಟ್ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ವೈರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ನಾನು ಫೀಲ್ అయిపోయి ನಾನು ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಉರಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ಇವ್ರೇನ್ ಸೊತ್ತು ಹೋಗ್ತಿದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾನಲ್ವಾ, బాధపడుతుండే ಬಹಳಷ್ಟು ನಾನು ಬಾಧೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಗ ಏಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಹಳವಾಗಿ ನಾನು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಸರಿಕೊಂಡು ఉండేవాడు. ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಗುಣಗುಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ఓ రోజు మన ఆత్మీయ తండ్రి దైవ లేసన్ గారు ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ತಂದೆಯಾದ ದೈವ ಸೇವಕರಾದ ಯೇಸು, ಬಲಾರಾಧನೆ, ಅದು ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ಆರಾಧನೆ, వాక్యం చెప్తే ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ కొంతమంది మనుషుల మీద పడి ఏడుస్తూ ఉంటారు. ಕೆಲವರು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ఆ ఏడుపు దేవుని దగ్గర అడుగుతారు. ಆ ಅಳುವುದೇನೋ ದೇವರ ಹತ್ರ ಅಳಬಹುದಲ್ವಾ అనేసరికి నాకు తగిలిందండి సీపు దెబ్బ శాడ దెబ్బ. ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ರಿ, ಕಸ್ಬರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು. ಅಯ್ಯೋ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ, 2 సంవత్సరాలు మనుషుల మీద పడి ఏడ్చాను నేను. 2 ವರ್ಷ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ನಾನು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ఆ పనేదో 2 సంవత్సరాల కింద చేసి ఉంటే ಅದೇ ಕೆಲಸ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ఈ పాటకి ఇన్ని పాటలు పాడేవాడు. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ನೋ. ఆయనకి ఆరాధన బలారాధన అయిపోయిన తర్వాత ಅಂತ ನಾನು ಆ ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ಆರಾಧನೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ రాత్రి 7 నుంచి 9 గంటలు ప్రార్థన అయిపోయిందండి. ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ 9 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತ್ರಿ. ఆ నైట్ భోంచేది. ಆ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. అప్పుడే కొత్త మందిరానికి పునాదులు వేస్తున్నారు. ಆಗ್ಲೇ ಹೊಸ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. అక్కడికి వెళ్ళి చిన్న సాప్ వేసుకుని ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಚಾಪೆ ಹಾಕೊಂಡು, ఇప్పుడు ఏసనగా చెప్పారు కదండి, ಈಗ ಯೇಸುವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ, ప్రభు ಕರ್ತನೆ నా స్వరం ఎలా ఉన్నా పర్లేదు, నేను పాట పాడలేదు. ನನ್ನ ಸ್ವರ ಹೇಗಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. అని బాగా ఏడ్చి ప్రార్థన చేసుకుని ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಹತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ. అద్భుతం ఏంటంటే ಅದ್ಭುತ ಏನಂದ್ರೆ, ఒక ప్రార్థన మందిరం ఓపెనింగ్ ఉందండి. ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೆ. మేము ముందుగానే వెళ్ళిపోయాం. ನಾವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದು. అప్పుడు మనకి 30-60 మందిరాలు మన ప్రార్థన మందిరం ఉంది. అట్లాగా ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಮಂದಿರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಂದಿರ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. నేను లైట్లన్నీ కట్టానండి. ನಾನು ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. అక్కడ ఒక లైట్ ఆగిపోయింది. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ఆ లైట్ సరి చేస్తున్నాను. ಆ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ఇలాగ అన్న చూసారు. ಅಷ್ಟೊಳಗಾಗಿ ಅಣ್ಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. అన్న ప్రార్థన ప్రారంభించారు. ಅಣ್ಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. రిబ్బన్ కట్ చేశారు. ರಿಬನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. పాట పాడుకుంటే పెద్ద ఆయన వచ్చారు. ಹಾಡುತ್ತಾ ಅವರು ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರು. నేను ఈ లైట్ వచ్చి లైట్ తిప్పుతున్నాను. ನಾನು ಈ ಲೈಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರೋ ಅದು. ఏమన్నా నా గురించి ఎవరైనా చెప్పారా, ఏంటి ఈ టైం పెద్ద ఆయన పిల్లడానికి గడగలాడుతుందండి. ನಾನು ಗಡಗಡೆ ನಡೀತಾ ನನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆದರ್ತಾ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ. ఆ మైక్ తీసుకుని మాట్లాడాలి. ಆ ಮೈಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. మా పెద్ద పాస్టర్లు అందరూ అలాగే చూస్తున్నారు. ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಪಾಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఆయనే చెప్పిన తర్వాత ఇంకా మనం భయపడేది. ಅವರೇ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಅಂತ మైక్ తీసుకుని కృపా సత్య సంపూర్ణ పాట పాడానండి. ಮೈಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೃಪಾ ಸತ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣನೆ ಎಂಬ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದೆ. ఆ పాట పాడుతూ ఏడుతూ పాడాను. ಆ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಅಳ್ತಾ ನಾನು ಹಾಡಿದೆ. అంటే నా బాధ ఎవరు చూశారు, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಾಧೆ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು, నేను కోరుకున్నది ఎవరు ఇచ్చారు, ನನ್ನ ಬೈಕ್ಗೆ ಯಾರು ನೀಗಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ మనుషులు బడి ఎప్పుడు ఏడవబోకండి. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿದ್ದು ಅಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ఏది కావాలన్నా ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರು ప్రభుని అడగండి. ಕರ್ತನನ್ನು ಕೇಳು. దేవుడు నీ పట్ల జరిగించునుగాక. ಆಮೆನ್. ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ತನು దేవుడు నీ ನೆರವೇರಿಸಿ. పట్ల జరిగించునుగాక. ಆಮೆನ್. మీకు స్వాస్థ్యాలు ఇచ్చునుగాక. ಆಮೆನ್. ఎవరు ఇక్కడ స్వాస్థ్యాలు ఇస్తాడైనా, ಇಲ್ಲಿ ಆತನು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. నాకు పరలోకాలు కావాలి అన్నవాడు చేపైగలుగుతాడు. ನನಗೆ ಪರಲೋಕ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥವ್ರ ಕೈಯನ್ನು ಮೇರೆಗೆ పరలోకంలో కూడా నాకు స్వాస్థ్యం కావాలి అన్నాడు. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು. నేనైతే 2 చేతులు ఎత్తుతున్నానండి. ನಾನಾದ್ರೆ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. నాకు చాలా ఆశ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಸೆ. మీరు కూడా ఆశ ಆಸೆ ಇರುವಂತವರೆಲ್ಲರ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ పరలోకంలో కూడా మీకు స్వాస్థ్యాలు ఇవ్వబోతున్నాను. ఆమేన్. బంగారు వీధుల్లో మిమ్మల్ని అందరినీ తిప్పునుగాక. ఆమేన్. సూడులేని రాజ్యం ఉంచునుగాక. ఆమేన్. తేజమైన వెలుగులో మిమ్మల్ని ఉంచునుగాక. ಆಮೇನ್. ನೋಡು ನಾ ಮಾತು. మొదటి ಪೇತ್ರನು ಬರೆದಿರುವ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ 1వ అధ్యాయం 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5వ వాక్యం చూడండి. 5ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. కడవరి కాలమందు ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ బయలుపరచబడుటకు ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುವುದಕ್ಕೆ సిద్ధంగా
ఉన్న రక్షణ మీకు కలుగునట్లు ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ರಕ್ಷಣೆಯು ನಂಬುವವರಾದ విశ్వాసము ద్వారా ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ దేవుని శక్తి చేత ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ కాపాడబడు ಕಾಯುತ್ತಾ మీ కొరకు ನಿಮಗಾಗಿ ఆ స్వాస్థ్యము ಆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವು పరలోకమందు భద్రపరచబడి ఉన్నది. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ఇందువలన ಇದರಿಂದ మీరు మిక్కిలి ఆనందిస్తున్నారు కానీ ನೀವು ತುಂಬಾ ಆನಂದ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ అవసరమును బట్టి ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಿಮಿತ್ತ నానా విధములైన శోధనల చేత ನಾನಾ ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದು ప్రస్తుతం కొంచెం కాలం మీరు దుఃఖం కలుగుచున్నది. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ದುಃಖಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಿರಿ. చూడండి, మీరు కొంతకాలం ఇక్కడ ఏదైనా దుఃఖం ఉంటుంది. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವೇ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ದುಃಖ ಇರ್ತದೆ. పరలోకం ఏమిస్తున్నాడు ఆయన? ಈಗ ಆತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ನಂಬಿ మారు మనసు పొంది ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿ బాప్తిసం పొంది ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿ పరిశుద్ధాత్మ పొందుకుని ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು పరిశుద్ధంగా జీవిస్తూ ఉంటే ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ అదిగో పరలోకంలో కూడా నీకు స్వాస్థ్యం ఉన్నది. ಅದು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಇದೆ. పరలోకంలో మనకందరికి స్వాస్థ్యాలు ఉన్నాయి. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಗಳಿವೆ. ఈ లోకంలో ఎలాగ స్వాస్థ్యాలు ఉన్నాయో పరలో కూడా స్వాస్థ్యం ఉంది. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಗಳು ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆ ವಿಧವಾಗಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವೆ. అవి మనం అనుభవించునుగాక. ಆಮೆನ್. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಲಿ. అంటే ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఐగుప్తు నుంచి యెరూషలేము అనే స్వాస్థ్యానికి వెళ్ళినట్లుగా ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಜೆಗಳು ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಎಂಬ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ లోకములో ఉన్న మనము ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಾವು యేసు క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడి ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟು సంఘ సావాసంలో జీవితాలు కట్టుకుని ಸಭೆಯ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ప్రభు యొక్క రక్త మాంసాల్లో పాలుభాగస్తులుగా మార్చబడి ಕರ್ತನ ರಕ್ತ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ పరిశుద్ధంగా జీవిస్తూ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸ್ತಾ వాక్యానికి అప్పగించుకుని ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು అందరితో సమాధానం కలిగి ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ఐక్యత కలిగి ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ప్రేమ కలిగి ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ఒకరినొకరు కనపరుచుకుంటూ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಘನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ గౌరవించుకుంటూ ಗೌರವಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ఒక రోజున ప్రభు వచ్చినప్పుడు ಒಂದು ದಿನ ಕರ್ತನು ಬಂದಾಗ ప్రభుతో పాటు మనం వెళతాం. ಕರ್ತನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ. నీ స్వాస్థ్యమైన నా స్వాస్థ్యమైన మన కొరకు దేవుడు అక్కడ సిద్ధపరచునుగాక. ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ನನ್ನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಲಿ. అలాగ ఆశీర్వదించునుగాక. ಆಮೆನ್. జాలిపడి నిన్ను వాదార్చునుగాక. ಆಮೆನ್. జాలిపడి నీ యందు లక్ష్యము నిలుపునుగాక. ಆಮೆನ್. ఇంకా జాలిపడి నీకు ఎక్కడ స్వాస్థ్యం పరలోకంలో స్వాస్థ్యం ఇచ్చునుగాక. ಆಮೆನ್. ఇప్పుడు ఇవన్నీ దేవుడు చేసేవి. ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರು ಮಾಡುವುದು. ఎక్కువగా వివరించను 3 విషయాలు. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ವಿವರಿಸಲ್ಲ. ಒಂದು 3 ವಿಷಯಗಳು ರೆಫರೆನ್ಸ್ మీకు చూపిస్తాను. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. యెషయా గ్రంథం ಯೆಶಾಯ ಬರೆದಿರುವ ಗ್ರಂಥ 55వ అధ్యాయం 55ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7వ వాక్యాన్ని చదువుతున్నాను. అందరూ చూసుకోండి. 7ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. భక్తిహీనులు ದುಷ್ಟನು తమ మార్గమును విడవవలెను. ತನ್ನ ದುರ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಡಲಿ. దుష్టులు ಕೆಡುಕನು తమ తలంపులను మానవలను. ತನ್ನ ದುರಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲಿ. వారు యెహోవా వైపు తిరిగిన ఎడల ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಬರಲಿ. ఆయన వారి యందు జాలిపడును. ಆತನು ಅವರನ್ನು ಕರುಣಿಸುವನು. వారు తమ దేవుని వైపు తిరిగిన ఎడల ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದರೆ ఆయన బహుగా క్షమించును. ಆತನು ಮಹಾಕೃಪೆಯಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸುವನು. ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತೇನೆಂದ್ರೆ, చెడు తలంపులు ఉంటే ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಇದ್ರೆ, చెడు మార్గాలు మనం వెళ్తుంటే ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, చెడు మాటలు మాట్లాడుతుంటే ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, దేవునికి విరుద్ధమైన పనులు చేస్తూ ఉంటే ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, దేవుడు నచ్చలేని స్థలాల్లో మనం ఉండకుండా ఉండాలి. ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರದೆ ನಾವು ಇರಬೇಕು. ఇటువంటి చెడు ఉద్దేశాలను ఎప్పుడైతే మానుకుంటామో ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇವೋ దేవుడు జాలి పడతాడు. ದೇವರು ನಮಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ఒక అవకాశాన్ని ఇస్తున్నాడు. ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ప్రభు ಇದ್ದಾನೆ. నిన్ను క్షమించునుగాక. ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲಿ. చెడు మార్గాల్లోకి వెళ్ళదు. ಕೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ఏది కూడా ఆలోచించు. ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ఓకేనా? ಹೌದಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ కీర్తనలు ಕೀರ್ತನೆಗಳು 103:12. 103ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 12ನೇ ವಾಕ್ಯ. ತಂದೆಯು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರುಣಿಸುವಂತೆ ದೇವರು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರನ್ನು ಕನಿಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. అంటే దేవుని పట్ల మనకు భయం ఉండాలి, భక్తి ఉండాలి. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ನಮಗೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು.
ఆ భయము భక్తి ఉన్నప్పుడు ఆ భయವು భక్తి ఇద్ದಾಗ నీ మీద జాలిపడి నేను ఓదారుస్తాడు. ನಿನ್ನನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಂತ್ವನ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. నీ మీద జాలిపడి నీ మీద లక్ష్యం నిలుపుతాడు. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಇಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. నీ మీద జాలిపడి నీకు స్వాస్థ్యాన్ని ఇస్తాడు. ನಿನ್ನನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. అందుకని దేవుని యందు మనకు ఒక భయం ఉండాలి, భక్తి ఉండాలి. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಭಯ, ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. భయం ఉన్నవాడు ప్రార్థన చేసుకుంటాడు. ಭಯ ಇರುವಂತವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. భక్తి ఉన్నవాడు చక్కగా వాక్యం చదువుకుంటాడు. ಭಕ್ತಿ ಇರುವಂತವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ఈ ಓದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. భయం భక్తి ఉన్నవాళ్ళు ಈ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಇರುವಂತವರು అందరితో సంతోషంగా సమాధానంగా ఐక్యంగా ఉంటారు. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. భయం భక్తి ఉన్నవాళ్ళు ಈ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಇರುವಂತವರು చెడు మార్గాల్లో పోరు, ಕೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ, పనికిమాలిన మాటలు మాట్లాడు, ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲ್ಲ, లోకమైన సంబంధమైన కార్యక్రమాలు ಲೋಕ ಸಂಬಂಧವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. కాబట్టి భయము కలిగి ఉండాలి, భక్తి కలిగి. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಯ ಇರಬೇಕು, ಭಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, జకరియా 10:6. ಜಕರಿಯ 10:6. అక్కడ ఏమన్నా యోధ ప్రజల ఎడల దేవుడు జాలి కలిగి ఉంటాడు. ಅಲ್ಲಿ ಯೂದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಹತ್ರ ದೇವರು ಜಾಳಿಯನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥವೇನೆಂದ್ರೆ స్తుతిస్తూ ఉండాలి. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. మన జీవితంలో స్తుతిస్తూ ఉండాలి. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. మనం ఎప్పుడు ప్రభువును స్తుతిస్తూ ఉంటుంటే ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ఇది జాలి చూపిస్తాడు. ಈಗ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. జాలి చూపిస్తే ఓదార్పు కలుగుతాడు. ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಂತ್ವನ ಸಿಗ್ತದೆ. నీ మీద లక్ష్యం నిలుపుతాడు. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಆತನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಡ್ತಾನೆ. నీకు స్వాస్థ్యాన్ని ఇస్తాడు. ನಿನಗೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ చెడు పనులు, చెడు ವ್ಯವಹಾರలోకి వెళ్ళకూడదు. ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಬಾರ್ದು. భయభక్తులు కలిగి ఉండాలి. ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಇರಬೇಕು. ప్రభుని ఎప్పుడు స్తుతించాలి. ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. నా దేవుడు మీ ఎడల జాలి పడి దీవించునుగాక. ఆమేన్. ఈ కొద్ది మాటలు మీ అందరి వెనుకలో ప్రభు ఫలింప చేయుగాక. ఆమేన్. ఈ మాటలు వింటున్న మిమ్మల్ని అందరినీ ఆశీర్వదించునుగాక. ఆమేన్. మమ్మల్ని మిక్కిలుగా ప్రేమించిన ప్రియమైన తండ్రి, కృతజ్ఞతలు. గత 5 నెలల్లో మమ్మల్ని కాచి కాపాడారు. ఈ 6వ నెల నీ సముఖానికి మమ్మల్ని అందరినీ నీ మందిరపు నీడలోకి మమ్మల్ని చేర్చినందుకు కృతజ్ఞతలు. ప్రభా, మా ఎడల జాలి కలిగి మాతో ఇంతవరకు మాలో ప్రతి వారితో ముచ్చటించి మాట్లాడిన ప్రతి మాట కొరకే తండ్రి కృతజ్ఞతలు. మీకు ఏమిచ్చి మీ రుణాన్ని మేము తీర్చుకోలేము ప్రభా. మా యందు జాలి నిలిపి మా ప్రయాసాలు వెలిగి అయ్యా ఆదరణ ఇస్తానన్నారు. మా జీవితాలు మీలో పునాదులు వేసి కడతానన్నారు. చేరొచ్చిన బిడ్డలు మీరు జీవితాలు మీలో కట్టబడినట్లుగా, మీలో వర్ధిల్లినట్లుగా దీవించమని అడుగుతున్నాను ప్రభా. నేను జాలి పడితే శ్రమలో చిడిపించి వాదారుస్తానన్నారు. నిజమే ప్రభా, చేరొచ్చిన బిడ్డలు తట్టుకోలేని, భరించలేని కొన్ని కొండ తీసి శ్రమలు ఒక్కొక్కరిని వెంటాడుతున్నాయి. కానీ నేను వాదారుస్తే కనుక అది నా చేతిలో చెక్కుకున్నానని ఆకాశమా భూమి సంతోషించి గంతులు వేయండి అని వాటితో చెప్పినట్లుగా ఈ రోజున బిడ్డల జీవితాలు ఒక్కొక్కరు సంతోషపడాలయ్యా, ఉల్లాసించాలయ్యా, గంతులు వేయాలయ్యా. అయ్యా వీడి జీవితంలో గొప్ప 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 కార్యాలు అనుభవించుగాక. బిడ్డలు రకరకాలుగా బాధపడుతున్నారు, కష్టపడుతున్నారు, పైకి రాలేకపోతున్నారు. ఎదగాలనుకుంటున్నారు, ఎదగలేకపోతున్నారు. సాధించాలనుకుంటున్నారు, సాధించలేకపోతున్నారు. చెయ్యాలనుకుంటున్నారు, చేయలేకపోతున్నారు. వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు, వెళ్ళలేకపోతున్నారు. ప్రభు, ఒక్కొక్కరి మీద మీరు లక్ష్యాన్ని నిలిపి అట్టడుగున్న వీడని, దరిద్రతలో ఉన్న వారిని సమృద్ధి అనే స్థితిలో మీరు నిలబెట్టారు. అందుకే కృతజ్ఞతలయ్యా. వీళ్ళ గృహాలు సమృద్ధిగా నింపబడినగాక, వీళ్ళ కుటుంబాలు సమృద్ధిగా ఉండనుగాక, తిని తృప్తి పొంది మిగిలినట్లుగా చేయనగా. ప్రభా, నా బిడ్డలు ఎడల జాలిపడి ఏ దుష్టులైతే అతిక్రమించారో, దొంగలించారో, దోచుకున్నారు, అదంతా నా బిడ్డలకి తిరిగి దక్కాలి ప్రభు. మీరు స్థలాలు స్వాస్థ్యంగా ఇవ్వండి, గృహాలు స్వాస్థ్యంగా ఇవ్వండి, వ్యాపారాలు స్వాస్థ్యంగా ఇవ్వండి, ఉద్యోగాలు స్వాస్థ్యంగా ఇవ్వండి. వీళ్ళ కుటుంబాలను స్వాస్థ్యంగా ఉంచండి నాయన. కాలే అడిగిపెట్టిన స్థలాన్ని ఇచ్చినట్లుగా, ఋతం అడిగిపెట్టిన స్థలాన్ని ఇచ్చినట్లుగా బిడ్డలు ఏదైతే తలంచారో వాళ్ళ జీవితంలో ఉన్నట్లుగా జరుగునుగాక. ఈ క్షణమందే సాక్షిగా నిలబెట్ట అయ్యా. నీ రక్త మాంసాలు
పాలకొంపలు పొందారయ్యా. బిడ్డలందరూ తీసుకున్నారు, రక్తం తాగాం, శరీరం తిన్నాం. మాలో ప్రతి వారు నీ రూపమే ఏర్పడాలయ్యా, నీ స్వరూపమే రావాలయ్యా, నీ లక్షణాలే రావాలయ్యా, నీ చూపే రావాలయ్యా, నీ ఆలోచనే ఉండాలయ్యా, నీ మనసే ఉండాలయ్యా. నీ తలంపులు కలిగి ఒక్కొక్కరు నరాల ఎముకలలో నీ రక్తం ప్రవహించాలి. పరిశుద్ధ జీవితాన్ని జీవించడానికి ఎవరైనా అయోగ్యం ఉంటే చేయవేస్తే మన్నించి క్షమించండి. ఇక బిడ్డలో ప్రభావం ఇంకా మిగిలిన రక్తంలో శరీరంలో పాల్గొలుసుకొని బాప్టిజం తీసుకుని వచ్చే నెలలో అందరూ పాల్గొలుస్తుగా మార్చండి. ఈ నెల అంతా జాలిపడి ఓదార్చండి, జాలిపడి లక్ష్యం నిలపండి, జాలిపడి స్వాస్థ్యాలు దయచేయండి. చెడు తలంపులకి భయభక్తులు కలిగి ఉండేట్లుగా ఉంచండి, చెడు తలంపులు దూరపరచండి, స్తుతించేటట్లుగా చేయండి. ప్రతిరోజు వాక్యాన్ని చదువుకోవడం, ప్రార్థన చేసుకోవడం, విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోవడం, పరిశుద్ధం ఉండడం, నీతి నిజాయితీ కలిగి ఈ మార్గాలందరూ నడిపించమని నీ రాకడలో ఎత్తబడే గుంపులో మాలో అందరినీ సిద్ధపరిచి మహిమ పొందమని యేసయ్య నామమున అడుగుచున్నాను పరలోకపు తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్. తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్యమైన సహవాసం సముఖం మనకును సకల పరిశుద్ధులకును ఆయన రాకడ పర్యంత వరకు సదాకాలం తోడై ఉండి ఆశీర్వదించి కాపాడునగాక.